As you all know, today is World Mental Health Day. Every year, 10th of October is observed as the World Mental Health Day. It's an international day for global mental health education, creating awareness and advocacy against social stigmas. It was first observed in the year 1992. Taking into account the alarming need for increased psychological support, this year's theme for World Mental Health Day, proposed by the World Federation for Mental Health, is Mental Health for All, Greater Investment, Greater Access. Considering the present scenario, the world is experiencing unprecedented impact of global health emergency due to COVID-19. It has affected the mental health of millions of people. Mental health, it's a human right, and it's time that mental health is available for all. Let me now it's a great pleasure to welcome Dr. M. Chandrasekharan Nair, Head of the Department of Psychiatry, Nayar's Hospital, Cochin, to this session on sanitizing the mind, anchoring lives in the pandemic world. Hailing from a small village in Alapi district, he started his medical career from Kottayam Medical College in the year 1972. He pursued a senior internship at the world famous CMC Vellore. Dr. Chandrasekharan Nair completed his MD in psychiatry from the prestigious NIMHANS in Bangalore and has 40 years of experience as a practicing psychiatrist. Dr. Nair envisaged establishing a center where people with mental illness also received humane care. Not only being a clinician, he is also actively engaged in many researches in the field of psychiatry and psychology, as well as he is part of many psychiatric forums. On behalf of Sacred Heart College, I extend my hearty welcome to you, sir. And I also welcome all the participants from our college as well as other institutions to this session. I welcome you all. Over to you, sir. Thank you very much. Francis and head of the department for giving me a chance to address your students of psychology on this auspicious occasion of World Mental Health Day 2020. You have introduced the topic and let us start. Yes, yes, Sir will be joining us with his presentation.
Okay, we'll start again after the network problem has been corrected. In fact, it's a very strange coincidence that we are in fact concentrating on another set of network during my talk. That is the neural network within our brain. So, തുടക്കത്തിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഒരു ശരാശരി ആവറേജ് ഡെയിലി കോൺവെർസേഷൻ രണ്ട് മൂന്ന് ഓരോ വ്യക്തികളെ പറ്റിയുള്ള കോൺവെർസേഷനെ പറ്റി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് മൈൻഡ്, അല്ലെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ. മൈൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ സ്വഭാവം അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണാലിറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് കോൺവെർസേഷൻ അതിൻ്റെ ഭൂരിഭാഗം സമയം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയുടെ ശരീരത്തെ പറ്റിയല്ല നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുപോലെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും നമുക്ക് ഈ വേർഡ് വളരെ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും നമുക്ക് ഈ മൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്നതിനെ പറ്റി നമുക്ക് കാര്യമായിട്ടുള്ള വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ധാരണ ഇപ്പോഴും കുറവാണ്. പലരും പല രീതിയിൽ മൈൻഡിനെ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ കാണുന്ന രൂപത്തിൽ ഓരോരുത്തരും അവരുടേതായ ആശയങ്ങളിൽ അടിയുറച്ചു നിൽക്കുന്നു. പക്ഷേ സയൻസ് വളരെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഫീൽഡാണെന്ന് നമുക്കെല്ലാം അറിയാം. അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഈ മൈൻഡ് എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റും ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വിഷയം മെൻ്റൽ ഹെൽത്താണ്, സാനിറ്റൈസിങ് ദി മൈൻഡ്. ആ മെൻ്റൽ ഹെൽത്തിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുക ഇൻ ദി കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഓഫ് പാൻഡമിക് എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, അത് മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പം ശരീരത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തെ പറ്റിയും കൂടെ ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. ശാരീരിക ആരോഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ അവയവങ്ങളും വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയ്ക്കാണ് ശാരീരിക ആരോഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. മാനസികാരോഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് മറിച്ചൊന്നുമല്ല. മനസ്സിൻ്റെ അവയവങ്ങളെല്ലാം പെർഫെക്റ്റായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആ അവസ്ഥയ്ക്കാണ് മാനസികാരോഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ മനസ്സിൻ്റെ അവയവങ്ങൾ എന്നുള്ളൊരു യൂസേജ് ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. കാരണം ശരീരമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പമാണ്, അതുകൊണ്ട് മാത്രം. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ മനസ്സിൻ്റെ അവയവങ്ങളിലൊന്ന് നോക്കാം. മനസ്സിൻ്റെ അവയവങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് തിങ്കിങ്, അവർ ചിന്താഗതി, ചിന്തയുടെ പോക്ക്. ചിന്ത യാഥാർത്ഥ്യബോധത്തോടു കൂടിയുള്ള ചിന്തയാണോ, അതോ വഴിവിട്ട രീതിയിലുള്ള ചിന്തയാണോ, അതോ ചിന്തയിൽ ഒരുപാട് മാലിന്യങ്ങൾ അടിഞ്ഞു കൂടുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെയുള്ള ഇതാണ് ചിന്ത. അതുകൂടാതെ ഇമോഷൻസ്, വികാരങ്ങൾ, സന്തോഷം, സങ്കടം, ദേഷ്യം, അസൂയ, പേടി, ഇതെല്ലാം പലതരത്തിലുള്ള ഇതെല്ലാം ഇമോഷൻസ് ആണ്. ജഡ്ജ്മെന്റ്, ഏത് കാര്യത്തെ അറിയാനുള്ള ശക്തി, അതായത് ശരിയേത്, തെറ്റേത്, യാഥാർത്ഥ്യമേത്, മിഥ്യേത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ശക്തി, അതാണ് ജഡ്ജ്മെന്റ്. പിന്നെ മെമ്മറി, ഇന്റലിജൻസ്, ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂടിച്ചേർന്ന പെർസെപ്ഷൻ, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ഈ ഫാക്കൽറ്റീസ്, ഇതിനെല്ലാം നമ്മുടെ അവയവങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം മെന്റൽ ഫാക്കൽറ്റീസ് എന്ന് പറയാം. ഈ ഫാക്കൽറ്റീസ് എല്ലാം വളരെ ഹാർമോണിയസ് ആയിട്ടും കോംപ്ലിമെന്ററി ആയിട്ടും ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് നമ്മളത് മാനസികമായിട്ടുള്ള ആരോഗ്യാവസ്ഥ ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഈ പറഞ്ഞ മെന്റൽ ഫാക്കൽറ്റീസ് ഒന്നായിട്ട് പറ്റില്ല. ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിസ്റ്റർബൻസ് വരിക, വളരെ വികലമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക, അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അത് മാനസികമായിട്ടുള്ള പലതരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങളായിട്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. അപ്പോൾ അതിന് പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മെന്റൽ ഫാക്കൽറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ മാനസിക അവയവങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഒരു ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്കിൽ കൂടിയാണ്. അതായത് ഇതിനകത്തുള്ള നെറ്റ്വർക്ക് ബിറ്റ്വീൻ സെൽസ് ഓഫ് നെർവ് സെൽസ് ഉള്ളതാണ്. ഓരോ നെർവ് സെൽസും ഏതാണ്ട് 1000 മറ്റനേകം നെർവ് സെൽസുമായിട്ടുള്ള കണക്ട് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ബ്രെയിനകത്തുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ നെറ്റ്വർക്കിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞ മനസ്സിന്റെ ഫാക്കൽറ്റീസ് എല്ലാം
എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും പ്രവർത്തിക്കുന്നതും. ഇതിൻ്റെ ഒരു സംയുക്തമായ ഹാർമോണിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് നമ്മുടെ മാനസിക ആരോഗ്യത്തിന്റെ പ്രധാന ഘടകം, ബേസിക് ഫാക്ടർ. ഇത് ന്യൂറോൺസിന്റെ എക്സ്റ്റൻസീവ് കണക്ടിവിറ്റിയെ പറ്റിയുള്ള ഒരു പഠനമുള്ളത്. അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെ ആണെങ്കിലും നമ്മളെല്ലാം വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു സത്യമുണ്ട്, മാൻ ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഹിസ് മൈൻഡ്. അത് തകരാറിലാണെങ്കിൽ എല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, അത് നല്ലതാണെങ്കിൽ എല്ലാം നല്ലതാണ്. ഇത് റെനൈസാൻസ് പീരീഡിൽ ഒരു തത്വചിന്തകൻ പറഞ്ഞ ഒരു ഫേമസ് കൊട്ടേഷനാണ്. അപ്പോൾ മാനസിക ആരോഗ്യം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി നമുക്ക് മനസ്സിലായി. പക്ഷെ ഏതായാലും ഇപ്പോൾ മാനസിക ആരോഗ്യത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും ഒരു മനസ്സിൽ വരുന്ന ആദ്യത്തെ സംഗതി എന്ന് പറയുന്നത് വീക്ക് മൈൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു രോഗമാണെന്നുള്ളതാണ്, മനസ്സിന് കട്ടിയില്ലാത്തവർക്ക്. ഇതെല്ലാം സെലിബ്രിറ്റീസാണ്, ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പേരുകൾ. വിൻസ്റ്റൺ ചർച്ചിൽ ലോകത്തെ ഏറ്റവും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൂളറായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് വീക്ക് മൈൻഡഡ് ആണെന്ന് പറയാൻ ഒക്കുമോ? അദ്ദേഹത്തിന് ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഏണസ്റ്റ് ഹെമിംഗ്വേ നോബൽ ലോറേറ്റ്, ഫ്ലോറൻസ് നൈറ്റിംഗേൽ, ചാൾസ് ഡിക്കൻസ്, ഇവരെല്ലാം ഇത് ഒരു എക്സാമ്പിളിന് വേണ്ടി 4 പേരെ കാണിച്ചു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. അനേകം സെലിബ്രിറ്റീസ് നല്ല സ്ട്രെങ്ത്, അനേകം സെലിബ്രിറ്റീസിന് മാനസികമായിട്ടുള്ള രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മാനസിക രോഗത്തിന്റെ കാരണങ്ങൾ അത് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോൾ മനസ്സിന്റെ അനാരോഗ്യ അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ഇൽ ഹെൽത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മെന്റൽ ഇൽനെസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ മാനസികമായിട്ടുള്ള രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥയെ പറ്റി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. എന്തൊക്കെയാണ് മാനസിക രോഗങ്ങൾ, മാനസിക രോഗങ്ങളെ പറ്റി സാധാരണ ആൾക്കാർക്കുള്ള സങ്കല്പങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, തെറ്റായ സങ്കല്പം എന്തൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെയുള്ളൊന്ന് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം, കേട്ടൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം. മെന്റൽ ഇൽനെസ് അല്ലെങ്കിൽ മാനസിക രോഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാം മനസ്സിൽ ആദ്യം വരുന്നത് ഈ ഉന്മാദം പിടിച്ച ആൾക്കാർ, അതായത് സ്ഥലകാല ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ട് സ്വന്തം ശരീരത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ പോലും ശ്രദ്ധയില്ലാതെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്ന, വേഷവിധാനങ്ങൾക്കൊന്നും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാതെ ചില ഗോഷ്ഠികളും കാണിച്ചു നടക്കുന്ന ആൾക്കാരെ ആണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ രോഗത്തെ പറ്റി ഇതിന്റെ ഒരു അവജ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിഗ്മ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലുള്ളത്. ഇത് വാസ്തവത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സൈക്കോസിസ്, യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ നിന്ന് മാറിയിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനം, മനസ്സിന്റെ ഒരു പ്രവർത്തനം, യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ട് കണക്ഷൻ വിട്ട ഒരു പ്രവർത്തനം. ഇതിന് സൈക്കോസിസ് എന്ന് പറയും. സ്കിസോഫ്രീനിയ, മാനിയ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രോഗങ്ങളാണ്. ഇത് മാനസിക രോഗങ്ങളിൽ വെറും ഒരു 2% മാത്രമുള്ള രോഗമാണ്. ഇതിനെക്കാട്ടിൽ വളരെ കൂടുതലായിട്ട് മറ്റു രോഗങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ 2% വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മാനസിക രോഗത്തോടും മാനസിക രോഗികളോടും മാനസിക രോഗ സ്ഥാപനങ്ങളോടും മാനസിക ഹെൽത്ത് വർക്കേഴ്സിനോടും ഉള്ള ഒരു അവജ്ഞ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അത് മാറ്റേണ്ട കാലം അതിക്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. പക്ഷേ പ്രധാനപ്പെട്ട മാനസിക ആയിട്ടുള്ള രോഗങ്ങളും ഇതിലും വളരെ കൂടുതലാണ്, എണ്ണത്തിൽ വളരെ കൂടുതലാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് എൻകൗണ്ടർ ചെയ്യുന്ന സംഗതികളാണ് ആങ്സൈറ്റി ഡിസോർഡർ എന്ന് പറയും. ആങ്സൈറ്റി അമിതമായിട്ട് കൂടുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്രഷൻ, സാഡ്നസ്, വിഷാദരോഗം, OCD എന്നൊക്കെ ഇപ്പോൾ മിക്കവാറും എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന വാക്കുകളാണ്. ഒബ്സസീവ് കമ്പൾസീവ് ഡിസോർഡർ, അഡിക്ഷൻ, ആൽക്കഹോൾ അഡിക്ഷൻ, ഡ്രഗ് അഡിക്ഷൻ, അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഡിസോർഡർ, വ്യക്തിബന്ധത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വിഘടന പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഡിസോർഡർ. പിന്നെ നമ്മുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡേഴ്സ്, അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് യങ്സ്റ്റേഴ്സിൽ കാണുന്നതാണ് ബോർഡർ ലൈൻ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ. പിന്നെ ഇമ്പൾസ് കൺട്രോൾ ഡിസോർഡർ, സൈക്കോസൊമാറ്റിക് ഡിസോർഡർ, മാരിറ്റൽ ഡിസാർമണി, വിമൻസ് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ്, ചൈൽഡ് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ്, ഓൾഡ് ഏജ് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ്, ഇങ്ങനെ അനേകം രോഗങ്ങൾ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ 2% ആയിട്ടുള്ള സൈക്കോസിനെ മാത്രം കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവജ്ഞ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നല്ലതല്ല. ബാക്കി രോഗങ്ങൾക്കൊന്നും ഒരു അബ്നോർമൽ ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ അപ്പിയറൻസ് ഉണ്ടാകില്ല. അവരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ നമ്മളെല്ലാവരും പോലെയൊക്കെ തന്നെ ഇരിക്കും. സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയാൽ മാത്രം ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ കണ്ടെന്നിരിക്കാം. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുന്നത്?
എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം. മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. കാരണം നമ്മൾ സാമൂഹ്യ ജീവിയാണ്. നമ്മൾ സമൂഹത്തിനും നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളവർക്കും എല്ലാം തന്നെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ അവരിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാനസികമായിട്ട് ശാരീരികമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന രോഗാവസ്ഥകളെ പറ്റിയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണം. മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ രോഗങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് ആദ്യം നോക്കാം. അതിലാദ്യം നമുക്ക് സൈക്കോസിസ് തന്നെ എടുക്കാം. അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന കുറച്ച് കാർട്ടൂൺസ് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. ആ കാർട്ടൂൺസ് കാണുമ്പോൾ മനുഷ്യ മനസ്സ് എങ്ങനെ കലുഷിതമാകാമെന്നും എങ്ങനെ ഏതെല്ലാം രൂപത്തിൽ അതിൽ അബ്നോർമാലിറ്റീസ് ഉണ്ടാകാമെന്നും നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. വളരെ സെൽഫ് എക്സ്പ്ലനേറ്ററി ആയിട്ടുള്ള കാർട്ടൂൺസ് ആണ്. ഇത് നോക്കൂ, ഈ കാർട്ടൂൺ വരച്ചത് ഒരു സ്കിസോഫ്രീനിയ രോഗമുള്ള ഒരാളാണ്. അദ്ദേഹം ഒരു വളരെ നല്ലൊരു കാർട്ടൂണിസ്റ്റുമാണ്. ഇതൊക്കെ നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് വരച്ചെടുക്കുന്നതാണ് അദ്ദേഹം കമ്പ്യൂട്ടറിൽ. ഇദ്ദേഹം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആരെങ്കിലും ചിരിക്കുന്നതോ നോക്കുന്നതോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ കുറ്റം പറയുകയാണ്, എന്നെ പറ്റി പറയുകയാണ് എന്നുള്ള ഒരു ധാരണയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ കടന്നുകൂടുന്നത്. അങ്ങനെ ആ ധാരണ കടന്നുകൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൂടുതൽ ഇന്റൻസ് ആയി പുള്ളിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയെത്തുന്നു, ഓഫീസിൽ പോകാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയെത്തുന്നു. കാരണം ഞാൻ എവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാലും ആൾക്കാരെന്നെ കളിയാക്കുന്നു എന്നുള്ള ചിന്ത. സ്കിസോഫ്രീനിയ എന്ന രോഗത്തിൽ വളരെ തുടക്കത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു സിംറ്റമാണിത്. നെക്സ്റ്റ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്കിസോഫ്രീനിയയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രധാന ലക്ഷണമാണ് ഹലൂസിനേഷൻസ് പറയും. ഹലൂസിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5 സെൻസ് ഓർഗൻസ് ആണ് നമുക്കുള്ളത്. ഈ 5 സെൻസ് ഓർഗൻസിലും ഉണ്ടാകാവുന്ന ഒരു പ്രത്യേക അനുഭവമാണ് ഹലൂസിനേഷൻ. അതൊരു കാരണവുമില്ലാതെ നമുക്ക് ആ സെൻസ് ഓർഗൻസിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ബോധം. ഇത് ചെവിയിൽ കൂടി നമുക്ക് ആരും സംസാരിക്കാത്ത സമയത്തും നമ്മളെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും. ഇത് കൂട്ടുകാരോടോ വീട്ടുകാരോടോ ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ അവരാരും വിശ്വസിക്കില്ല. ആ മനുഷ്യന്റെ മുഖം തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ. ആ പെർസെപ്ഷൻ, ചെവിയിൽ കൂടി കിട്ടുന്ന ആ ശബ്ദങ്ങൾ വളരെ അരോചകമായിട്ട് തോന്നും. ആ മുഖത്തതിൻ്റെ അസ്വസ്ഥത പ്രകടമാകുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ സ്കിന്നിൽ ചില ഹലൂസിനേഷൻ, ടാക്ടൈൽ ഹലൂസിനേഷൻ ഉണ്ട്. ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള പുകച്ചിലാണ്, ബേണിംഗ് എന്നാണ്, തീ പോലെ പുകയുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഓഡിറ്ററി ഹലൂസിനേഷൻ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ടുള്ളത്. എന്നെ പറ്റി ആൾക്കാർ സംസാരിക്കുന്നു, മോശമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള വിചാരങ്ങൾ. ഇതൊരു വേറൊരു ഡെല്യൂഷനാണ്. അതായത് ചിന്തയിൽ കുറേ മാലിന്യങ്ങൾ അടിഞ്ഞുകൂടുന്നു. ആ മാലിന്യങ്ങൾ നമുക്ക് എടുത്ത് കളയാൻ പറ്റാത്ത രൂപത്തിലുള്ള ചിന്തയുമായിട്ട് വളരെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ആയിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. എൻ്റെ ചുറ്റും എനിക്ക് ശത്രുക്കളാണ്. ഈ ശത്രുക്കൾ കാരണം എനിക്ക് എൻ്റെ ജീവിതം തന്നെ ഡേഞ്ചറിലാണ്. ഈ പർട്ടിക്കുലർ അനുഭവം ഇദ്ദേഹത്തിന് വന്നപ്പോൾ ഇതാണ്, എന്നെ എപ്പോഴും ഡെവിൾസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ എനിക്ക് ആ പഴ പേടിയാണ്. അപ്പൊ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. അവൻ്റെ വീട്ടുകാരും പറയും, കൂട്ടുകാരും പറയും, നീ എന്തിനാണ് പേടിക്കുന്നത്? നിന്നെ ആരും ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല, ഒരു ഡെവിളും ഇല്ല ഇവിടെ. പക്ഷെ ഇത് വിശ്വസിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് പറ്റില്ല. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ അടിയുറച്ച് കയറിയിരിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്തകളിൽ അടിയുറച്ച് കയറിയിരിക്കുന്ന ചില മാലിന്യങ്ങളാണ്. അതിനെയാണ് ഡെല്യൂഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. വേറെ കുറെ ഡെല്യൂഷൻസ് ആണിത്. എല്ലാം സംശയം. ആ സംശയങ്ങൾ കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഇരിക്കപ്രതിയില്ല. നമുക്ക് തലയിൽ മുഴുവൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കുകളാണ്. ഇരിക്കപ്രതിയില്ല, അസ്വസ്ഥതയാണ് എപ്പോഴും. പക്ഷെ ഇതും ആരോടും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകാത്ത സംഗതി. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട്, പക്ഷെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരും അത് സമ്മതിക്കുന്നില്ല എന്ന് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഇരട്ടിയാകും. ഈ ഒരവസ്ഥയിൽ പല ആൾക്കാരും, പല സ്കിസോഫ്രീനിക്സും സൂയിസൈഡ് അറ്റംപ്റ്റ് നടത്താറുണ്ട്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഡിപ്രഷനെക്കാട്ടി കൂടുതലും സൂയിസൈഡ് നടക്കുന്നത് സ്കിസോഫ്രീനിയ എന്ന രോഗത്തിൽ കൂടിയാണ്. ഇതും ആ വ്യക്തി അനുഭവിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ സ്കിസോഫ്രീനിക്സ് പലപ്പോഴും അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ്.
ഞാൻ എവിടെ ചെന്നാലും ഒരു ഹാസ്യപാത്രമാകുന്നു. എല്ലാവരും എന്നെ വീക്ഷിച്ചു നോക്കുന്നു. എല്ലാവരും എന്നെ വളരെ മോശമായിട്ട് ചിത്രീകരിക്കുന്നു, കളിയാക്കുന്നു, കുറ്റം പറയുന്നു എന്നുള്ള വിശ്വാസം. ഇതെല്ലാം തിങ്കിങ് ഡിസോർഡറാണ്. നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ അവയവങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞതിനകത്ത് തോട്ട്സിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. ആ തിങ്കിങ് ഡിസോർഡറിൽപ്പെട്ടതാണിത്. മറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് പറ്റില്ല. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്തയെ അടിമപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഈ രൂപത്തിലുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ. അതാണ് ആ അസുഖത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. പിന്നെ സ്കിസോഫ്രീനിയയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഉൾപ്രേരണ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് മോട്ടിവേഷൻ ഇല്ലാതാവുക. മോട്ടിവേഷൻ ഇല്ലാതായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇയാൾക്ക് ക്ലാസ്സിൽ പോകാൻ താല്പര്യമില്ല, കൂട്ടുകാരെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല. അങ്ങനെ വരുന്നെന്ന് അമ്മ ദിവസവും സ്കൂളിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടും. പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം ക്ലാസ്സിൽ കയറാതെ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഒളിച്ചിരിക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സമയത്തിന് വീട്ടിലെത്തും. അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന സമയങ്ങളുണ്ട്. എന്നിട്ടും ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്ന രൂപത്തിൽ അമ്മയ്ക്ക് നല്ല മോട്ടിവേഷൻ ഉണ്ട്, മോനെ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകണം, നന്നാക്കി എടുക്കണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും മോൻ വഴങ്ങുന്നില്ല, മോന് മോട്ടിവേഷൻ ഇല്ല. അതാണ് ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്നത്. മോട്ടിവേഷൻ എന്ന് പറയും. സ്കിസോഫ്രീനിയയുടെ ഒരു ലാസ്റ്റിംഗ് ഡാമേജ് ആണിത്. നമുക്കൊരു മുറിവുണ്ടായാൽ അവസാനം ഉണ്ടാകുന്ന എന്താണ്, ഒരു സ്കാർ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. എത്ര കരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഒരു സ്കാർ ഉണ്ടാകും. അതുപോലെ സ്കിസോഫ്രീനിയയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്കാറാണ് ഈ മോട്ടിവേഷൻ ഇല്ലായ്മയാകുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മനുഷ്യന് ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ഇല്ലാതായിത്തീരുന്നു. ഇതൊക്കെയാണ് സ്കിസോഫ്രീനിയ എന്നുള്ള രോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഇത് സൈക്കോസിസിൽ പെട്ടതാണ്. ഇതൊരു 2% മാത്രമേ, മാനസിക രോഗങ്ങളിൽ 2% മാത്രം വരുന്ന രോഗങ്ങളാണ്. പക്ഷെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് മറ്റു രോഗങ്ങളാണ്. ആങ്സൈറ്റി, ഡിപ്രഷൻ, OCD, അഡിക്ഷൻ, അതുപോലൊക്കെ ഉള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഈ ആങ്സൈറ്റിയെ പറ്റി നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നോക്കാം. എന്താണ് ആങ്സൈറ്റി? ഏത് പ്രായത്തിലുള്ള വലിയവർക്കും എല്ലാം ഉണ്ടാകാവുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ആങ്സൈറ്റി. അപ്പൊ ഈ കുട്ടികളിൽ ആങ്സൈറ്റി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പഠിത്തം മുമ്പോട്ട് പോകില്ല. പഠിത്തത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റാതെ വരുന്നു. അപ്പോൾ അവര് മാർക്ക് കിട്ടാതെ വരുന്നു. അപ്പോൾ ആ കുട്ടിക്ക് വീണ്ടും കിട്ടുന്നത് അച്ഛനമ്മമാരിൽ നിന്ന് ശിക്ഷണങ്ങളായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. അവന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. കുട്ടികൾ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള സംഗതികളാണ്, അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും എൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇത് അവനെ നിസ്സഹായനാക്കും. ആ നിസ്സഹായാവസ്ഥ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് സൂയിസൈഡ് അറ്റംപ്റ്റ് അതുപോലെയൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ആങ്സൈറ്റി വരുമ്പോൾ ശാരീരികമായിട്ട് ഒരുപാട് ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് വൈറൽ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻറ്റെസ്റ്റിനൽ സിസ്റ്റം സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. വയറ്റിലൊരു കാളൽ പോലെ എന്ന് പറയും. ഹെഡേക്ക് വളരെ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു ആരോഗ്യ പ്രശ്നമാണ് ഹെഡേക്ക്. ഈ ഹെഡേക്കിന്റെ പ്രധാന കാരണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ആങ്സൈറ്റി. പക്ഷെ അത് അളക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ്, എവിഡൻസ് ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് ആൾക്കാർക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസം, ബന്ധുക്കൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസം, കൂട്ടുകാർക്ക് മനസ്സിലാകില്ല, ആർക്കും മനസ്സിലാകില്ല. അപ്പോൾ വീട്ടിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുന്ന ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വെറുതെ ആലോചിച്ച് ചിന്തിച്ചുണ്ടാക്കുന്നതാണെന്നുള്ളൊരു ഒരു തെറ്റായ കമന്റ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. ആ കമന്റ് കിട്ടുന്നതോടുകൂടി ഉള്ള വേദന കൂടത്തേ ഉള്ളൂ. സ്കിൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ആങ്സൈറ്റി കാരണം. ഡിപ്രഷൻ, ഇന്നിപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ പരിചിതമായിട്ടുള്ളൊരു രോഗമാണ് ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. എങ്ങനെ നമുക്ക് ഡിപ്രഷൻ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും? എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും? വളരെ സിമ്പിളാണ്. നമ്മൾ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുക, ആ വ്യക്തിയുടെ മൂവ്മെന്റ്സ് ശ്രദ്ധിക്കുക. എല്ലാം ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് അവരുടെ പ്രവൃത്തിയിൽ എല്ലാം ബാധിക്കുന്നു. അവരുടെ നോട്ടത്തെ ബാധിക്കുന്നു, അവരുടെ മൂവ്മെന്റ്സിനെ ബാധിക്കുന്നു, അവരുടെ സംസാരത്തെ ബാധിക്കുന്നു. എല്ലാം സ്ലോ ഡൗൺ ആകുന്നു. എവറിത്തിങ് ഗെറ്റ്സ് സ്ലോ ഡൗൺ. അതാണ് ഡിപ്രഷൻ ഓഫ് ഓൾ ആക്ടിവിറ്റീസ്. അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ
അവരുടെ പ്രിഡോമിനന്റ് മൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സാഡ്നെസ് ആണ്. ഈ സ്ത്രീയുടെ മുഖത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് സാഡ്നെസ് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ അവരുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. അവരുടെ കണ്ണിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്കാണ് നോക്കുന്നത്. ദർ ഇസ് നോ ലൈറ്റ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി ടണൽ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ. ഒരു പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് ഒരു വകയും കാണുന്നില്ല. എല്ലാം നശിച്ച രൂപത്തിൽ, എല്ലാം പോയി എന്നുള്ളൊരു ഒരു പെസിമിസ്റ്റിക് തിങ്കിങ് അവർക്ക് വന്നുകൂടുന്നു ഈ സാഡ്നെസ് കൂടുമ്പോൾ. ഈ സാഡ്നെസ് ഉണ്ടാകാൻ അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കാരണങ്ങളൊന്നും കാണുന്നില്ല. പക്ഷെ അവർക്ക് സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് കടമെടുക്കേണ്ട ഒരു വാക്കായി മാറുന്നു. അപ്പോൾ സാഡ്നെസ് ആണ് അവരെ ഭരിക്കുന്ന വികാരങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഈ സാഡ്നെസ് ഇങ്ങനെ നീണ്ടു നിൽക്കുമ്പോൾ അവർക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാതാകുന്നു. അവർ വളരെ സ്ലോ ഡൗൺ ആകുന്നു. ആഹാരം കഴിക്കാൻ പറ്റാതെയാകുന്നു. ശരീരം ക്ഷീണിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അതിനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചിന്തകൾ കൂടുതൽ വഷളായി വരുന്നു. ഞാൻ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഭാരമാണ്, ഭൂമിക്ക് തന്നെ ഭാരമാണ്, എൻ്റെ വീട്ടുകാർക്ക് ഭാരമാണ്, കൂട്ടുകാർക്ക് ഭാരമാണ്, വൈനോട്ട് ഐ എൻഡ് മൈ ലൈഫ് എന്നൊക്കെയുള്ള ചിന്തയിലേക്ക് പോകും. അങ്ങനെയാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ആത്മഹത്യയെ പറ്റി കേൾക്കാറുണ്ട്. സെലിബ്രിറ്റീസിന്റെ ആത്മഹത്യയെ പറ്റിയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും വായിക്കുന്നതാണ്. ഡിപ്രഷൻ ആയിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയും. കൊച്ചുകുട്ടി, അഡോളസൻ അല്ലെങ്കിൽ യങ് അഡൽട്സ്, അവർക്ക് സൂയിസൈഡൽ അറ്റംപ്റ്റ് ചിലപ്പോൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. ആ അറ്റംപ്റ്റിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് കാണാവുന്നത് കയ്യിലൊക്കെ ബ്ലേഡ് കൊണ്ടൊക്കെ വരച്ചു വെക്കുക. ഒരു ജീവിതത്തിലെ പ്രത്യാശ വിട്ടുപോകുമ്പോൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളാണ്. അതുപോലും വീട്ടുകാരും കൂട്ടുകാരും ഒന്നും കാര്യമായിട്ട് എടുക്കാതെ ആ വ്യക്തിയെ കളിയാക്കി നടക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ സ്ഥിരം കാണുന്നത്. ഇത് മാറിയേ പറ്റുകയുള്ളൂ. എന്നാലേ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളെ സഹായിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്, ലുക്ക് നോട്ട് വിത്ത് യുവർ ഐസ് ഫോർ ദേ സീ ഓൺലി ലിമിറ്റേഷൻസ്, റാദർ സീക്ക് വിത്ത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആൻഡ് യു വിൽ ഫൈൻഡ് മച്ച് മോർ. ഈ സ്ത്രീയെ പറ്റി ഞാൻ പലരോടും ചോദിക്കാറുണ്ട്, നിങ്ങൾ എന്ത് കാണുന്നു? അതുപോലെ ഒരു പ്രായമായ സ്ത്രീ, അവര് സാഡ്നെസ് കാണുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, അവരുടെ പുരികം നോക്കൂ. അവരുടെ പുരികം നല്ല കേർഡ് ഷേപ്പിലിരിക്കുന്നു. ബ്യൂട്ടി പാർലറിൽ പോയതൊന്നും അല്ല അവര്. ആ നെറ്റിയുടെ മസിൽസ് എല്ലാം കൂടെ ടെൻഷൻ വന്നപ്പോൾ അത് കൺട്രാക്ട് ചെയ്ത് ചുരുങ്ങുന്നു. ആ ചുരുങ്ങുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ആ പുരികം ഈ ഷേപ്പിലായി വരുന്നത്. അതുപോലെ നെറ്റിക്ക് കുറുകെ വരകൾ കാണാൻ പറ്റും. ഈ മൂക്കിന്റെ രണ്ട് സൈഡിലുമുള്ള ഹോൾഡ്, ഇതെല്ലാം ഡിപ്രഷൻ വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന സംഗതികളാണ്. ഈ ഭാഗം തന്നെ നോക്കുക, എല്ലാ റിങ്കിൾസ് ആണ്. പ്രായത്തിന്റെ റിങ്കിൾസ് മാത്രമല്ല ഇതൊന്നും. അതുപോലെ നെറ്റിയിലെ റിഡ്ജസ് പോലെ കാണുന്നത് ആ നെറ്റിയിലെ മസിൽസിന്റെ കൺട്രാക്ഷൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ കണ്ണു തുറന്ന് മനസ്സ് തുറന്ന് കണ്ണുകൊണ്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡിപ്രഷൻ മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഈ ഡിപ്രഷനെ പറ്റിയും സമൂഹത്തിൽ ഇപ്പോൾ വളരെ തെറ്റായ ധാരണകളാണ്. ഒന്ന്, എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കും മനുഷ്യൻ ഡിപ്രഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നഷ്ടബോധത്തിന്റെ ഒരു രോഗം, നഷ്ടബോധം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന രോഗമാണെന്നുള്ളൊരു ധാരണ വളരെ ഒരു കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു, സാമ്പത്തിക നഷ്ടം, മാനനഷ്ടം, പരീക്ഷയിൽ നഷ്ടം, ഇതുപോലൊക്കെയുള്ള നഷ്ടം വരുമ്പോഴാണ് ആൾക്കാർ ഡിപ്രസ്ഡ് ആകുന്നത്. വാസ്തവത്തിൽ ഡിപ്രഷൻ എന്നുള്ള രോഗത്തിനോടുള്ള റെസ്പെക്ട് മനുഷ്യന് നഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ളതാണ് ഈ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻസ് ഒക്കെ. ഈ ഫുട്ബോൾ കാണിക്കാൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ആസ്റ്റൺ വില്ല ഫുട്ബോൾ ക്ലബിന്റെ ഇതാണ്. അവിടെ സ്റ്റാൻ കോളിമോർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫുട്ബോളർ ഉണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഈ ഫുട്ബോളേഴ്സ് എല്ലാം പ്രൊഫഷണൽ ക്ലബിലെല്ലാം വളരെ അധികം പൈസ കൊടുത്ത് എടുക്കുന്നതാണ്. സ്റ്റാൻ കോളിമോർ വാസ് ബാറ്റ്ലിംഗ് വിത്ത് ഡിപ്രഷൻ. അത് ആ ക്ലബിൽ ആർക്കും അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അയാളുടെ പെർഫോമൻസ് ഡിപ്രസ്ഡ് ആയി, സ്ലോ ഡൗൺ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അന്നത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് ടാബ്ലോയിഡ് ദി സൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതൊരു ആർട്ടിക്കിൾ ഫ്രണ്ട് പേജ് സ്റ്റോറി ഇറക്കി. സ്റ്റാൻ കോളിമോർ ഷുഡ് ബി കിക്ക്ഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ഫുട്ബോൾ. ഹൗ ക്യാൻ എ പേഴ്സൺ ബി ഡിപ്രസ്ഡ് വെൻ ഹി ഈസ് ഏർണിംഗ് സോ മച്ച്? ഇത് അപ്പോൾ സമൂഹത്തിന് കൊടുക്കുന്ന മെസ്സേജ് എന്താണ്? സാമ്പത്തികം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാകില്ലെന്ന്. എന്താ, വളരെ തെറ്റായൊരു ഇതാണ് കൊടുക്കുന്നത്. സാമ്പത്തികവും ഈ ഡിപ്രഷനുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. സാമ്പത്തിക പ്രശ്നം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കെല്ലാം വിഷമം തോന്നും. അത് ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്ന രോഗമല്ലത്. അത് നോർമലായിട്ട് നമ്മളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകേണ്ട ഒരു വികാരം എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ തെറ്റായ ധാരണകൾ മാറ്റുക. ഡിപ്രഷൻ
എന്ന രോഗത്തിനെയും നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ അത് ആ ഡിപ്രഷൻ അനുഭവിക്കുന്ന രോഗികൾ സമൂഹത്തിലെ വേണ്ടാത്തൊരു സെറ്റ് ഓഫ് ആൾക്കാരായി മാറും. അവരോട് അവജ്ഞ കൂടത്തേ ഉള്ളൂ. എന്താണ് ഈ മാനസിക രോഗങ്ങൾക്ക് കാരണം? നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു അത്യാവശ്യ സംഗതിയാണ് മാനസിക രോഗങ്ങൾക്ക് കാരണം എന്താണെന്നുള്ളത്. അത് പലതരം കാരണങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ കാരണങ്ങളെ പറ്റി ആൾക്കാർ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സങ്കല്പം, സയന്റിഫിക് എവിഡൻസ് എല്ലാം വെച്ചിട്ടുള്ള സങ്കല്പം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ബ്രെയിനിന്റെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ്. ബ്രെയിൻ പാകപ്പെടുത്തിയെടുക്കുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ് മാനസിക രോഗം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ പാകപ്പെടുത്തൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രെയിൻ നെറ്റ്വർക്ക് എല്ലാം കൂടെ പ്രവർത്തിച്ച് അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റാണ് പലതരത്തിലുള്ള മാനസിക രോഗങ്ങൾ. ഇതൊരു ആക്സിഡന്റ്, ഈ ഒരു ആക്സിഡന്റ് മാനസിക രോഗങ്ങളെ പറ്റി ഡീപ്പായിട്ട് പഠിക്കാൻ ഒരുപാട് സഹായിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ്. ഫിനിയാസ് ഗേജ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു റെയിൽവേ വർക്കറായിരുന്നു. ഇദ്ദേഹം ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഇരുമ്പ് കമ്പി തുളച്ചു കയറി ബ്രെയിനിൽ കൂടി വെളിയിൽ ചാടി. അതിനുശേഷം 1.5 മാസം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇത് 160 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് US വെർമോണ്ട് എന്ന സ്ഥലത്ത് സംഭവിച്ച സംഗതിയാണ്. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 1.5 മാസം ആശുപത്രി കിടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആശുപത്രിയിൽ കിടന്ന മുറിവുകളെല്ലാം കരിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാം ഫിറ്റ് ഫോർ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തു. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുറിവുകൾ കരിഞ്ഞു, പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സും അതോടുകൂടി കരിഞ്ഞു പോയി എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ. അപ്പോൾ മനസ്സ് കരിഞ്ഞു പോയപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പെരുമാറ്റം മൊത്തം വികലമായി. അതിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ഫിനിയാസ് ഗേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ജെന്റിൽമാൻ ടു ദി കോർ. ആക്സിഡന്റിന് ശേഷം ഉണ്ടായ ഫിനിയാസ് ഗേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദി മോസ്റ്റ് ആന്റി സോഷ്യൽ എലമെന്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അതായത് ബഹളം ഉണ്ടാക്കുക, ആവശ്യമില്ല ആൾക്കാരുമായിട്ട് വഴക്കുണ്ടാക്കുക, സ്ത്രീകളെ ഉപദ്രവിക്കുക, മാനഭംഗപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുക, മദ്യപിച്ച് കൂത്താടി നടക്കുക. മദ്യപിക്കാത്ത ആളായിരുന്നു, 25 വയസ്സേ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഈ ആക്സിഡന്റ് നടക്കുമ്പോൾ. ഇങ്ങനെ ഇദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ബിഹേവിയർ, ഇങ്ങനെ ഇദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് അവിടെ ആൾക്കാർക്ക് ജീവിക്കാൻ വയ്യാതായപ്പോൾ ആ സ്ട്രീറ്റിൽ പലയിടത്തും ബിവെയർ ഓഫ് ഫിനിയാസ് ഗേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബോർഡ് പോലും തൂക്കേണ്ടി വന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ റെവല്യൂഷൻ വന്നതിന് ശേഷം ഈ സ്കള്ള്, ഫിനിയാസ് ഗേജിന്റെ സ്കള്ള് പരിശോധിച്ച് അത് ആ ഇഞ്ചുറി ഏതൊക്കെ ബ്രെയിൻ പാർട്സ് ആണ് ഡാമേജ് ചെയ്തെന്നുള്ളതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി. ഈ സ്കള്ളും ഈ ഇരുമ്പ് കമ്പി ഇപ്പോഴും US ബോസ്റ്റണിലെ വാർൻ അനാട്ടമിക്കൽ മ്യൂസിയത്തിൽ ഇപ്പോഴും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നാണ് ഈ പടത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു ഗ്രീനിഷ് കളറിലുള്ള ബ്രെയിനിന്റെ ഭാഗം, നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ മുകളിൽ കിടക്കുന്ന ഭാഗം, ഫ്രോണ്ടൽ ലോബും അതിന്റെ അടിവശത്തുള്ള ഭാഗം, അതാണ് ഫിനിയാസ് ഗേജിന് ഏറ്റവും ഡാമേജ് ഉണ്ടായതെന്നും അതിൽ നിന്നാണ് ഈ പെരുമാറ്റ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായതെന്നും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ബ്രെയിനാണ് ഈ പെരുമാറ്റങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം വന്നു. ഒരു അടിയുറച്ച ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റി ഡിജിറ്റൽ റെവല്യൂഷൻ വന്നപ്പോൾ. ഇനി നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്ന ബിഹേവിയർ പ്രോബ്ലമായിട്ടൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കും. മദ്യപിച്ച് MDMA എന്ന മരുന്നുകൾ, ക്ലബ്, ആ വ്യക്തിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന അബ്നോർമൽ ബിഹേവിയർ, ഇത് വാസ്തവത്തിൽ ഈ ഫ്രോണ്ടൽ ബ്രെയിനിനകത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന കുഴപ്പങ്ങളാണ്. ആ നെറ്റ്വർക്ക് മൊത്തം അഫക്റ്റഡ് ആകുന്നു. ഫിനിയാസ് ഗേജിന്റെ കാര്യത്തിൽ ആ ഫ്രോണ്ടൽ ലോബിലെ നെറ്റ്വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡാമേജ് ആയിപ്പോയി. ഈ ആൽക്കഹോളും ഡ്രഗ്സും ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ആ നെറ്റ്വർക്ക് കുറച്ച് ഡാമേജ് വരുന്നു, കെമിക്കൽ ഡാമേജ് വരുന്നു. അത് രക്തത്തിൽ ആ ലഹരിയുടെ അളവ് കുറയുമ്പോൾ അവൻ സാധാരണ രീതിയിലേക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ചുരുക്കത്തിൽ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ഫങ്ഷൻസ് എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്, മെന്റൽ ഫങ്ഷൻസ് എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ബ്രെയിൻ ആണെന്നുള്ള സങ്കല്പമാണ്. ഈ സങ്കല്പത്തിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയൊരു ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ഒരു മെന്റൽ ഡിസീസിനെ പറ്റിയൊരു കോൺസെപ്റ്റാണ്. ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ശരിയായിട്ട് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും. ഇതിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആദ്യം ആ സ്ത്രീയുടെ മുഖം നോക്കുക. സ്ത്രീയുടെ മുഖം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ വലത്തെ ചീക്കിൽ ഒരു തുള്ളി
കണ്ണുനീരൊഴുകുന്നത് കാണാം. ഈ കണ്ണുനീർ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു ഗ്ലാസ് കൂടി വരുന്നു. ഈ ഗ്ലാസ് പൈപ്പ് എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നു? ബ്രെയിനകത്തും വരുന്നു. ബ്രെയിനകത്തൊരു ഫ്ലാസ്ക് കാണാം. ഈ ഫ്ലാസ്കിനകത്ത് ഒരു ഓറഞ്ച് കളേർഡ് ഫ്ലൂയിഡ് കാണാം. അത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ബ്രെയിൻ കെമിസ്ട്രിയാണ്, ബ്രെയിനിലെ കെമിക്കൽസ് ആണ്. ആ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ കണ്ണുനീര് വരുന്നത് പിന്നോട്ട് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബ്രെയിൻ കെമിസ്ട്രിയുടെ ഭാഗമാണ് ഈ കണ്ണുനീര്. അപ്പൊ ഈ ബ്രെയിൻ കെമിസ്ട്രി എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു? അതൊരു ഭാഗം. മറുഭാഗം, ആ വ്യക്തിയുടെ ചുറ്റുമുള്ള സൈക്കോസോഷ്യൽ പ്രോബ്ലംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഈ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് സൈക്കോസോഷ്യൽ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്, സോഷ്യൽ പ്രോബ്ലംസ് ഇതെല്ലാം എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും കോമൺ ആയിട്ടുള്ളതാണ്. ചിലർക്ക് കൂടുതൽ, ചിലർക്ക് കുറവൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെ രണ്ടായിട്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നത്. ബ്രെയിൻ കെമിസ്ട്രി ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണമാണ് ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള എൻവയോൺമെന്റൽ ഫാക്ടേഴ്സിന് ഇതിൽ എങ്ങനെ ആണ് റോൾ എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. കഴിഞ്ഞ 20 വർഷമേ ആയിട്ടുള്ളൂ ഈ എൻവയോൺമെന്റൽ ഇഷ്യൂസ് ഈ ബ്രെയിൻ കെമിസ്ട്രിയെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിന് തെളിവുകൾ കണ്ടുപിടിച്ചത്. എപ്പിജെനറ്റിക്സ് എന്ന് പറയും. ജീനിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെക്കാനിസമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് സൈക്കോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ദി ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് സൈക്കോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓൺ ദി ബ്രെയിൻ കെമിസ്ട്രി. ആ കെമിസ്ട്രിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ് DNA പ്രവർത്തനത്തെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു. സ്വിച്ച് ഓഫ്, ചില ജീൻസ് ഒക്കെ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യുന്നു, ചില ജീൻസ് ഒക്കെ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുന്നു. അതനുസരിച്ച് ആ സ്വിച്ച് ഓൺ ഓർ ഓഫ് അനുസരിച്ച് അതുണ്ടാക്കുന്നതാണ് പല മാനസിക രോഗങ്ങളും. അപ്പൊ ഇത് പല രോഗങ്ങളായിട്ട് വരുന്നതിന്റെ കാരണം ഈ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഏത് നെറ്റ്വർക്കിനെയാണ് കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതനുസരിച്ചാണ് സ്കിസോഫ്രീനിയാണോ, ഡിപ്രഷനാണോ, മാനിയാണോ, ബോർഡർ ലൈൻ പേഴ്സണാലിറ്റി ആണോ എന്നുള്ളതെല്ലാം ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ മിസ്സിംഗ് ലിങ്ക് ആണ് ഇതുവരെ ഇല്ലായിരുന്നതും ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ 20 വർഷമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ആ മിസ്സിംഗ് ലിങ്ക് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു വരികയാണ്. എപ്പിജെനറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് എപ്പിജെനറ്റിക്സിന്റെ സമയം എത്ര വരെയുണ്ട്? എത്ര മണി വരെ ഉണ്ട്? ഇനി എത്ര സമയമുണ്ട്? 6 o'clock വരെ പോകാം സർ. 6 o'clock വരെ. ഓക്കെ. ഇത് നമ്മൾ ജനിച്ചു വീഴുമ്പോൾ നമ്മുടെ DNA ജീൻ എല്ലാം ഒരുവിധം ക്ലീൻ ആണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വളർന്നു വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ DNA-യിലെല്ലാം കണ്ട ഓരോ സ്പോട്സ് കാണാം. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ എൻവയോൺമെന്റൽ പ്രഷേഴ്സ്, സ്ട്രെസ് ഓഫ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ, ഇത് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ചില കെമിക്കൽ മാർക്കുകളാണ്. ഇതാണ് നമ്മളുടെ ബിഹേവിയറിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ വി ആർ ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം ഈച്ച് അതർ. നമ്മൾ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും 25,000 ജീൻസ് ആണുള്ളത്. പക്ഷെ ഏത് ജീൻ ഓൺ ആകുന്നു, ഏത് ജീൻ ഓഫ് ആകുന്നു, അതനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾക്ക് ഡിഫറെന്റ് ആണോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു എപ്പിജെനറ്റിക് ബ്രിഡ്ജിൽ കൂടെയുള്ള യാത്രയിലാണ് മനുഷ്യന്റെ ഡിഫറൻസുകൾ മനസ്സിലാകുന്നത്. മനുഷ്യന് ഓരോ തരം രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു, മാനസികമായിട്ടുള്ള രോഗങ്ങൾ, ശാരീരികമായിട്ടുള്ള രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ മാനസിക ആരോഗ്യം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാം? പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ പാൻഡമിക്കിന് ഭയങ്കര പേടിയാണ്. സിറ്റിസൻസിന് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഹൗ ടു പ്രൊമോട്ട് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഹൗ ടു പ്രിവെന്റ് മെന്റൽ ഇൽനെസ് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ആലോചിച്ചത്. അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുള്ളത് എവറിഥിങ് സ്റ്റാർട്ട്സ് അറ്റ് ഹോം ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു സ്റ്റാർട്ട് അറ്റ് ഹോം. അതിന്റെ ചില പടങ്ങൾ കാണാം. സെൽഫ് എക്സ്പ്ലനേറ്ററി ആണ്, നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകും. ഈറ്റിംഗ് ടുഗദർ, ദിവസം ഒരു നേരമെങ്കിലും ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് കൂടെ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ആഹാരം കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പോസിറ്റീവ് എനർജി വളരെ വളരെ അൺമെഷറബിൾ ആണ്. പക്ഷെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കാണുന്നത് നമ്മളെല്ലാം
ശരാശരി വീട്ടിൽ കാണുന്ന സീനാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്. ആ കുട്ടിയുടെ മുഖം നോക്കൂ, ഹെൽപ്ലെസ് സിറ്റുവേഷൻ. ഈ കുട്ടിയുടെ മുഖം അത് തന്നെ. പുറകിൽ അച്ഛനിൽ നിന്ന് മദ്യപിക്കുന്നു, ആ കുട്ടി വിഷമിക്കുന്നു. ഇതാണ് ഹോം അറ്റ്മോസ്ഫിയർ. ഈ ഹോം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ വളരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് മാനസികമായിട്ടുള്ള അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ അത് ചെയ്യിക്കാനുള്ളൂ. ഇത് സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ളതാണ്, അതിൻ്റെ ഒന്നാം തരം തെളിവാണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ പലർക്കുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അമ്മമാർക്കും അച്ഛന്മാർക്കും കിട്ടുന്ന ഉപദേശങ്ങൾ നിങ്ങൾ വളരെ ആവശ്യമില്ലാതെ വഷളാക്കല്ലേ, ഒരുപാട് സ്നേഹം വാരിക്കൊരു കൊടുക്കല്ലേ എന്ന് പറയും. സ്നേഹം കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആർക്കും ഒരു കുഴപ്പവും ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല. ലവ് ഈസ് മെന്റ് ടു ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ്. അതിൻ്റെ ഓരോരോ മാർഗങ്ങളാണ്. ആന കളിക്കുക ഇപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ചെയ്യാറുണ്ടോ? ഇത് വീട്ടിലെ ശബ്ദം അന്യന്, നമ്മുടെ ശബ്ദം അന്യന് സംഗീതമാകണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്നാലേ അത് മനസ്സിനൊരു സുഖം ഉണ്ടാക്കുകയുള്ളൂ. മറ്റേ ഇതുവരെ കാണിച്ച പോസിറ്റീവ് ഹോം അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ്. ഇനി നെഗറ്റീവ് ഹോം അറ്റ്മോസ്ഫിയർ, ആങ്കർ. ആ വീട്ടില് കുട്ടികൾക്കോ അഡൽസിനോ ആർക്കായാലും ആങ്കർ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ വീടിലുണ്ടാകുന്ന നെഗറ്റീവ് എനർജി ഒരു എൻവയോൺമെന്റൽ ഇഷ്യൂ ആണ്. അത് മുമ്പേ നമ്മൾ കണ്ട പടത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാവുന്നത് ദി എൻവയോൺമെന്റൽ ഇമ്പാക്ട് ഓൺ ദി ബ്രെയിൻ കെമിസ്ട്രി. ആ ബ്രെയിൻ കെമിസ്ട്രി, ബ്രെയിൻ നെറ്റ്വർക്കും കേടാവുന്നതനുസരിച്ച് പലതരം മാനസിക രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. ഇനി വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി, ഇത് അറ്റൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരെല്ലാം മിക്കവാറും 18-20 വയസ്സിനിടയിലുള്ളവരായിരിക്കും. ഇവരെല്ലാം നമ്മളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ വളർച്ചയുടെ ഇതനുസരിച്ചിട്ട് ഈ പ്രായത്തിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സെക്സിനോട് താല്പര്യം തോന്നുന്ന പ്രായമാണ്. അതിനകത്ത് യാതൊരു തെറ്റുമുള്ള സംഗതിയല്ല. സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കാനുള്ള കഴിവ് ദൈവം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ ആസ്വാദനം ഒരു ലൈൻ ഓഫ് കൺട്രോൾ ഉണ്ടാക്കണം നമ്മൾ. ആ ലൈൻ ഓഫ് കൺട്രോളിനപ്പുറം പോകുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ പ്രശ്നം എങ്ങനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന് ഒരു ചെറിയ തെളിവാണിത്. ഇത് ബ്രെയിൻ മച്ചുറേഷനാണ്. ബ്രെയിൻ്റെ മനുഷ്യന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്, മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനാക്കുന്നത്, അതായത് യുക്തിബോധത്തോടു കൂടി ശരിയും തെറ്റും മനസ്സിലാക്കി ചിന്തിക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന നമ്മുടെ ബ്രെയിനാണ് ഫ്രോണ്ടൽ ലോബ് എന്ന് പറയുന്നത്, പ്രീ ഫ്രോണ്ടൽ കോർട്ടക്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ നെറ്റിയുടെ പുറകിലുള്ള ബ്രെയിനിന്റെ ഭാഗം ഫ്രോണ്ടൽ ലോബ്. ഫിനിയാസ് കേജിന്റെ പടത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടു കാണും. അപ്പൊ ഈ ഫ്രോണ്ടൽ ലോബാണ് ഏറ്റവും അവസാനം മെച്യൂർ ആകുന്നത്. വിധി വൈപരീത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഇതിന്റെ മെച്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ശരാശരി ഏജ് 25 പക്ഷെ മിക്കവാറും നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അഡോളസന്റ് ലവ് മേക്കേഴ്സ് എല്ലാം 16, 17, 18 വയസ്സിനുള്ളിൽ തന്നെ കല്യാണത്തെ പറ്റിയൊക്കെ നിശ്ചയിച്ചു കഴിയും. അപ്പൊ അവരുടെ ഒരു ഇമ്മച്യൂർ ഡിസിഷൻ, ആ ഡിസിഷനകത്ത് ഇമ്മച്യൂരിറ്റി ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാന സംഗതിയാണ്. അത് മാനസിക ആരോഗ്യം വളരെ മോശമാണ്. നമ്മളുടെ ജീവിതം തന്നെ തകർക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കുന്നതാണ്. നമുക്കും വേണം ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ്, അല്ലെ? ഇപ്പൊ ഈ സംഘർഷാവസ്ഥ വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് വേണം. വീട്ടിലോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യം നടക്കുമോ? അമ്മ വഴക്ക് പറയുള്ളൂ, അച്ഛനോട് പറഞ്ഞാലും വഴക്ക് പറയും, കൂട്ടുകാരാണെങ്കിൽ ഒന്നും പറയത്തില്ല, അവർക്കൊന്നും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ഇൻ മെന്റൽ ഹെൽത്ത്, അത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ക്രൈസിസ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള സംഗതികളാണ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ഇൻ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒന്ന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകും അതിന്റെ ആവശ്യകതയെ പറ്റി, അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസും അതിന്റെ സമൂഹത്തിന് അത് എന്തുമാത്രം സഹായം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കും. ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് നിങ്ങൾ വായിച്ചു കാണും. 2-3 മാസത്തിന് മുമ്പ് പാലായിക്കടുത്തുള്ള ഒരു കോളേജിൽ പരീക്ഷ എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്ന പെൺകുട്ടിയെ കോപ്പി ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞ് പിടിച്ചു. ഒരു 3/4 മണിക്കൂറോളം ആ ഹാളിൽ 200 കുട്ടികളുടെ മുമ്പിൽ ഒരു കാഴ്ചവസ്തുവായിട്ട് അവിടെ പ്രദർശിപ്പിച്ചു. അവളുടെ ആ സമയത്തുണ്ടാകുന്ന മാനസിക സംഘർഷം നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവളെ ഹാളിൽ നിന്ന് ഇറക്കി കൊണ്ടുപോയി. ഷി വാസ് ലെറ്റ് ഫ്രീ. ആ കാഴ്ച വീഡിയോ ക്ലിപ്പിംഗ്സിൽ കാണാമായിരുന്നു, CCTV ക്ലിപ്പിംഗ്സിൽ ഞാൻ കണ്ടു. ആ കാഴ്ച കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജിൽ മനസ്സിലാകും, ഷീ ഹാസ് സംതിങ് സ്ട്രോങ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഇൻ ഹെർ മൈൻഡ്, ഷീ ഈസ് ഗോയിങ് ടു എൻഡ് ഹെർ ലൈഫ് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നിയിരുന്നു. ആ പിറ്റേ ദിവസം ആറ്റിൽ അവളുടെ ഡെഡ് ബോഡി കണ്ടു.
ഈ അവസരത്തിൽ അവൾക്ക് വേണ്ടിയിരുന്നത് മാനസികമായിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് എയ്ഡാണ്. ഇത് നമുക്കെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. അവൾക്ക് വേണ്ട സപ്പോർട്ടും സഹായവും ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു ജീവൻ പൊലിഞ്ഞു പോകാതെ രക്ഷിക്കാമായിരുന്നു. ഈയിടെ കൊല്ലത്ത് ഒരു ഓർത്തോപെഡിക്സ് ഡോക്ടർ ആത്മഹത്യ ചെയ്തതിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ വായിച്ചു കാണും. ഒരു പാവങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിൽ താല്പര്യമുള്ള ഒരു ഡോക്ടറായിരുന്നാണ് പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത പേഷ്യന്റ് പെട്ടെന്ന് മരിച്ചുപോയി. ആ മരണത്തിന് ശേഷം ഈ സ്നേഹമായിട്ട് കാണിച്ചിരുന്നവരെല്ലാം തലതിരിഞ്ഞു. എല്ലാവരും പുള്ളിയെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു, കുറ്റപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അത് താങ്ങാൻ കഴിവില്ലാതെ അദ്ദേഹം ഏതൊരു വീക്ക് മൊമെന്റിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. ഇവിടെ വേണ്ടിയിരുന്നത് ഒരു സപ്പോർട്ട്. ആ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാൻ ആരും ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ക്രൈസിസ് ഇന്റർവെൻഷൻ, നമ്മൾ മുന്നിൽ ഒരു ക്രൈസിസ് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മുന്നിൽ കാണേണ്ടത് ക്രൈസിസ് ഇന്റർവെൻഷൻ വേണം. അതിനൊരു സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം. അതിലേറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്ക് ആ ക്രൈസിസ് ഇന്റർവെൻഷൻ എഫക്റ്റീവായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്ത ഒരാളാണ് നമ്മുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ മോഡി. നമ്മളെല്ലാം കണ്ടു കാണും, ചന്ദ്രനിലേക്ക് ചന്ദ്രയാൻ ഇറങ്ങാൻ പോകുന്ന ലാസ്റ്റ് 1 hour സയന്റിഫിക് കമ്മ്യൂണിറ്റിയും ഇന്ത്യൻ പോപ്പുലേഷനും വളരെ ആകാംക്ഷയോട് കാത്തിരുന്ന ഒരു നിമിഷം അവസാനം ഹാഫ് ആൻ അവർ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് കണക്ഷൻ വിട്ടുപോയി. നെറ്റ്വർക്ക് ഫെയിലിയർ അല്ലേ? ആ നെറ്റ്വർക്ക് ഫെയിലിയർ വന്നു. അവസാനം എല്ലാം തകർന്നു. ദ സയന്റിഫിക് കമ്മ്യൂണിറ്റി വാസ് ഷാറ്റേർഡ്. ഇതിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ഇന്ത്യൻ പോപ്പുലേഷനും ദേ വെർ ഓൾസോ ഷാറ്റേർഡ്. ആ ഷാറ്റേർഡ് മൂഡിൽ നിന്ന് അവരെ പൊക്കിയെടുക്കാൻ നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർക്ക് ആ സമയത്ത് സാധിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയത്. എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും. നിങ്ങൾ ആ സീൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അദ്ദേഹം ISRO ചീഫ് ഡോക്ടർ ശിവനെ വിളിച്ചിട്ട് നേരെ നെഞ്ചത്തേക്ക് ചേർത്ത് കിടത്തി തല നെഞ്ചത്തേക്ക് വെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുറകിൽ ഇങ്ങനെ പാറ്റ് ചെയ്തു. ഈ പാറ്റിങ് കുറച്ചേറെ നേരം കണ്ടില്ലേ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ പാറ്റിങ് മാറിയിട്ട് ഒരു മസാജ് പോലെയായി. ഇത് ഒരു വാക്ക് പോലും പറയുന്നില്ല. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടുപേരും നേരെ മുഖാമുഖം നോക്കുന്നു, വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നു, യാത്രയാകുന്നു. ഈ ഒരൊറ്റ പ്രവൃത്തി കൊണ്ടാണ് ആ ഷാറ്റേർഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ മൊത്തം, ആ ഷാറ്റേർഡ് ഇന്ത്യൻ പോപ്പുലേഷനെ മൊത്തം ഒരു പുനർജന്മം കൊടുത്തത് എന്ന് വേണം കരുതാൻ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ഇൻ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് എന്തുമാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്നുള്ളത് ഈ 3 എക്സാമ്പിൾസിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ മുമ്പ് ഈ ഇതിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ഒരു മാനസിക രോഗം ഉണ്ടാകുന്നതിന് 3 ഫാക്ടറുണ്ട്. സൈക്കോളജിക്കൽ ഫാക്ടർ, ബയോ സൈക്കോ സോഷ്യൽ ഫാക്ടർ. ഈ 2 ഫാക്ടേഴ്സാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഫാക്ടേഴ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മാനസിക രോഗം പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ജനിതകത്തിനെ മാറ്റാൻ നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല, ബ്രെയിൻ കെമിസ്ട്രിയെ മാറ്റാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല. ആകെ നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നത് എൻവയോൺമെന്റൽ പ്രഷേഴ്സ് ആണ്. ഇനി അടുത്തത് അഡോളസന്റ് ലെവലെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് വരുന്നത് മാരേജ് ആണ്. ഇന്നത്തെ ഞങ്ങളുടെ സൈക്കാട്രിക് പ്രാക്ടീസിൽ വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒരു സെക്ഷനാണ് മാരിറ്റൽ ഡിസ്ഹാർമണി. മാരേജ് ഒരു വാർ ആൻഡ് പീസ് എന്ന് പറയും. അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം, വാർ ആൻഡ് പീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം. ആ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് എങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിവുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ സക്സസ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഉദാഹരണമായിട്ട് ആങ്കർ കൺട്രോൾ അവിടെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ടോളറൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ലവ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഫിഷ്യൻ്റായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാരേജ് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. പക്ഷെ പലപ്പോഴും നമുക്ക് കാണുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ വീക്കാവുന്നു. ഒരു പരിധി കഴിഞ്ഞാൽ ദേഷ്യം വളരെ കൂടുന്നു, ക്ഷമയില്ലാതാകുന്നു, ലവ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നതിൽ മറന്നു പോകുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെയെല്ലാം നമ്മൾ ഒരു പരിഹാര മാർഗം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് ഒരൊറ്റമൂലി എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ പറയുന്നത് ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ എന്ന് പറയും. നോ ദൈ സെൽഫ്. സൈക്കോളജി സ്റ്റുഡൻസ് എന്നുള്ള നിലയിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോളോ
ടെമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടെമ്പിൾ ഉണ്ട് ഗ്രീസിൽ, ഏതൻസിലെ പാർനാസസ് മൗണ്ടിന്റെ തെക്കേ സ്ലോപ്പിലുള്ള ഒരു ടെമ്പിളാണ് അപ്പോളോ ടെമ്പിൾ. അവിടുത്തെ മെയിൻ ഗേറ്റിൽ, മെയിൻ ഡോറിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന കുറെ മാക്സിംസ് ഉണ്ട്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് ആണ് നോ ദൈസെൽഫ്. 147 ഉണ്ട്. അതിൽ ഒന്നാണ്, ഫസ്റ്റ് ആണ് നോ ദൈസെൽഫ്. നമ്മൾ എന്ത് നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു, നാം നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കും, വേറൊരാൾ നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കി തരികയല്ല. നാം എന്ന് നമ്മളുടെ കുറവുകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു, അന്ന് മുതൽ നമ്മുടെ ലൈഫ് മീനിങ് ഫുൾ ആകുന്നു എന്നാണ് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. സോ ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആയുധമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടൂളാണ് മനുഷ്യന്റെ മാനസിക ആരോഗ്യം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിലും മനസ്സിന്റെ രോഗാവസ്ഥ കുറയ്ക്കുന്നതിനും. പിന്നെ നമ്മൾ അതിനെ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഒരു സംഗതി മനസ്സിലാക്കുക. നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തൊരു സംഗതി ആയിരിക്കാം, ലവ് യുവർ ഗട്ട്സ്. എന്തിനെ കുടലിനെ മാനിക്കുന്നത്? നമുക്കൊരു ബ്രെയിൻ, എത്ര ബ്രെയിൻ ഉണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്? ഒരു ബ്രെയിനാണ്, പക്ഷേ ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ അത് തലയ്ക്കകത്തിരിക്കുന്നു ഇവിടെ വയറ്റിനകത്തൊരു ബ്രെയിൻ ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ സെക്കൻഡ് ബ്രെയിൻ. അതിനാണ് ഇൻഡസ്റ്റൈൻസ് ആണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ബ്രെയിൻ. നമ്മൾ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സംഗതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഈ ഗട്ടിന്റെ ഹെൽത്ത് നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നല്ല ആഹാര രീതിയിലെല്ലാം വ്യത്യാസം വരുത്തണം. പിന്നെ എൽഡർലി ആൾക്കാർക്ക് ഉള്ള മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ലാതാകണം. പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ കോവിഡ് പാൻഡമിക്കിന്റെ സമയത്ത് ഇവരെല്ലാം സെൽഫ് ഐസൊലേഷനിലാണ്. ഇവർക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇല്ല. അപ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനം സ്റ്റേ കണക്റ്റഡ് എന്ന് പറയാം. അവരുടെ ഒരു ടാഗ് ലൈൻ ആകണം, സ്റ്റേ കണക്റ്റഡ്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ടെലിഫോൺ വഴി, വീഡിയോ കോൾ വഴി, അതുപോലെയൊക്കെയുള്ള മെക്കാനിസംസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ സെൽഫ് ഐസൊലേഷൻ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ റിലേറ്റീവ്സിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഷെയർ ദെയർ പ്രോബ്ലം, ഷെയർ ദെയർ തോട്ട്സ് ആൻഡ് ഷവർ ലവ്. ഇതാണ് നിങ്ങൾ ആ നടുക്ക് കാണുന്നത്. ഇവർ രണ്ടുപേരും ഒരേ സ്ഥലത്ത് എടുത്ത പിക്ചറാണ്. വാഗമൺ ഹൈറ്റ്സിൽ, വാഗമൺ മൊട്ടക്കുന്നിൽ എടുത്ത പിക്ചറാണിത്. ഇവിടെ നടുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നു, ഷവർ ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ ആ ഷെയറിങ്ങിനും ഷവറിങ്ങിനും വേണ്ടി ഈ അനന്തതയിലേക്ക് നോക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ. സോ ഇത് എൽഡർലി സീനിയർ സിറ്റിസൺസിന്റെ മാനസികാരോഗ്യത്തിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഗതിയാണ് ഷെയർ ആൻഡ് ഷവർ. ഇനി നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണ്ടായോ? അതിനും ചില മാർഗങ്ങളെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ. നമുക്ക് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ചില ക്വാളിറ്റീസ് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം. ഹ്യൂമർ, കറിക്ക് ഉപ്പ് പോലെ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ് ഹ്യൂമർ സെൻസ് നമുക്കില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കടം വാങ്ങിക്കാം, ബുക്കുകൾ വായിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ വായിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് ഹ്യൂമർ ഉണ്ടാക്കാം. ലാഫ്റ്റർ ദി ബെസ്റ്റ് മെഡിസിൻ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ്, അതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല. മ്യൂസിക് നമ്മൾക്ക് വളരെ റിലാക്സിംഗ് ആണ്, പക്ഷേ നോട്ട് ദി പൈപ്ഡ് ഇൻ മ്യൂസിക്. ഇതിനെ പൈപ്ഡ് ഇൻ മ്യൂസിക് എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ഇതിൽ വോളിയം കൺട്രോൾ കാണത്തില്ല, ഭയങ്കര വോളിയം ആയിരിക്കും. ഡയറക്ട്ലി യു ആർ പാസിംഗ് ദി വോൾട്ടേജ്, ഹൈ വോൾട്ടേജ് മ്യൂസിക് ഇൻ ടു യുവർ ബ്രെയിൻ. അത് ബ്രെയിനിനെ ഡാമേജ് ചെയ്യും. എക്സസൈസിങ് ടുഗദർ, ഫാമിലി ദാറ്റ് എക്സസൈസ് ടുഗദർ വിൽ ലിവ് ലോങ്ങർ എന്ന് പറയാറുണ്ട്. അപ്പൊ എക്സസൈസ്, ഹ്യൂമർ വേണം, മ്യൂസിക് വേണം, എക്സസൈസ് വേണം. പിന്നെ ബി എക്സ്പ്രസീവ്, സ്നേഹം കൊടുക്കാനുള്ളതാണെന്നുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. ആക്ടിവിറ്റീസിൽ പങ്കെടുക്കുക, കൃഷിയിലേക്ക് പോകുന്നത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. ഈ പാൻഡമിക്കിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കൃഷിയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് വളരെ വളരെ മാനസികമായ സുഖം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കൃഷി ആൻഡ് കുക്കിംഗ്. കുക്കിങ്ങിൽ പല പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്താൻ പറ്റും, കുക്കിംഗ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കുക്കിംഗ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ മാനസിക ആരോഗ്യം നിലനിർത്തുന്നതിന് വളരെ വളരെ സഹായിക്കുന്ന സംഗതിയാണ്. സ്റ്റേ കണക്റ്റഡ്, മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ. കമ്പാഷനേറ്റ്, ബി കമ്പാഷനേറ്റ്, സഹായം ആവശ്യമുള്ളവരെ സഹായിക്കുന്നത് മനസ്സിന് ഭയങ്കര സുഖം തരുന്ന സംഗതികളാണ്. ഈ ക്വാളിറ്റീസ് ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക. പിന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്, ഐ ആം വാട്ട് ഐ ഈറ്റ്, ഐ ആം വാട്ട് മൈ മദർ ഏറ്റ്, ഐ ആം വാട്ട് മൈ ഗ്രാൻഡ് മദർ ഏറ്റ്. ഇതൊരു പഴയൊരു ചൊല്ലാണ്. കൊച്ചുകാലം മുതലേ നമ്മളിപ്പോൾ ബർഗർ കഴിച്ചാണ് ശീലിക്കുന്നത്. ഈ ജങ്ക് ഫുഡ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം. ഈ ജങ്ക് ഫുഡ്സ് കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ബ്രെയിനാണ് ഡാമേജ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ബി സ്പിരിച്വൽ ബട്ട് നോട്ട് സ്പിരിറ്റ്ഫുൾ. ഇനി നമ്മുടെ സെൽഫ് ഹെൽപ്പിൽ നമ്മളൊരു സെൽഫ് ഇവാലുവേഷൻ കൂടെ നടത്തണം. നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് വാല്യുവേറ്റ് ചെയ്യണം. നമുക്ക് നമ്മുടെ മാനസിക ആരോഗ്യാവസ്ഥ ഏത് ലെവലിൽ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത്.
സെൽഫായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യണം, എന്നാലേ ശരിയാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ അനലൈസ് ചെയ്യേണ്ട ഇതാണ്, നമ്മൾ ഈ ക്ലോക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് 5 o'clock ആണ്. 5 AM ആണ് അതിൻ്റെ ടിപ്പ്. ഒരു മെമ്മറി എയ്ഡാണ്, നെമോണിക് ആണ്. 5 AM ഓർത്തിരിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. യു അസസ് യുവർ ലെവൽ ഓഫ് ആങ്സൈറ്റി, യു അസസ് യുവർ ലെവൽ ഓഫ് ആങ്കർ, യു അസസ് യുവർ ലെവൽ ഓഫ് അഡിക്ഷൻ, or assess your ability to adjust with life situations, and assess the ability to introspect and accept the facts, and ability to correct. ഇതാണ് 5A. ഇത് വല്ലപ്പോഴും ഒന്ന് ചെയ്ത് ശീലിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. If I have anxiety, high level of anxiety, I should bring it down. If I have anger, I should bring it down. നിങ്ങളുടെ ഇൻഫർമേഷൻ വേണ്ടി പറയുകയാണ്, ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് ഒരുപാട് യങ്സ്റ്റേഴ്സ് വരാറുണ്ട്. യങ്സ്റ്റേഴ്സ് മാത്രമല്ല, പ്രായമായവരും വരാറുണ്ട്. ഡോക്ടറെ, എൻ്റെ ദേഷ്യം വളരെ കൂടുതലാണ്, അതും എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് 5 AM ആണ്. AM മൊബൈൽ യൂസ് നോക്കൂ. രാത്രി കാലത്ത് രണ്ടുപേരും രണ്ട് ലോകത്ത്. ഈ മൊബൈലിലെ ലൈറ്റ് കണ്ണിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു, LED ലൈറ്റാണ്, അത് ബ്രെയിനിനെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഈ LED മൊബൈൽ ഓഫ് ചെയ്താലും ബ്രെയിൻ ഓഫ് ആകണമെങ്കിൽ വീണ്ടും 1 മണിക്കൂർ എടുക്കും, ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെടുന്നു. സോ ദി വാർണിംഗ് ഈസ്, ഓർ ദി ഡയറക്ഷൻ ഈസ്, യു ഷുഡ് നെവർ അലൗ these equipments, gadgets inside your bedroom as far as possible. ഈ PM വേഴ്സസ് AM എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ യങ്ങർ ജനറേഷന് ഉള്ളൊരു പ്രശ്നമാണ്. അതായത് സാധാരണ മനുഷ്യൻ ഉറങ്ങേണ്ടത് ഒരു 10-11 ഉള്ളിലാണ്. PM-ലാണ് അവർ ഉറങ്ങുന്നത്. പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾ ഉറങ്ങുന്നത് 1 AM, 2 AM, 3 AM, 4 AM ഒക്കെയാണ്. സോ ഈ PM വേഴ്സസ് AM വരുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ബോഡി റിതത്തിനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ബാധിക്കും. നമ്മുടെ മാനസികമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികളും ശാരീരികമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികളും എല്ലാം ഒരു റിതമിക് ഫാഷനിലാണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഉറക്കം വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. പാൻഡമിക് ആൻഡ് മെന്റൽ ഹെൽത്ത്, ഇത് മീഡിയ ഹൈപ്പ് വളരെ നമ്മളെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് പാൻഡമിക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് മനുഷ്യനും ഒരല്പം ആങ്സൈറ്റി ഉണ്ടാകാത്തത് അതൊരു നോർമൽ റിയാക്ഷനാണ്. അതൊരു രോഗമാക്കി കരുതുക. പാൻഡമിക് വന്നതിൻ്റെ 1 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ ഡിപ്രഷൻ്റെ അളവ് കൂടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മീഡിയ ഇങ്ങനെ പൊക്കി പറയും. അത് വെറും മനുഷ്യനെ ഒരു വിധം എന്താ പറയുന്നത്, നാടൻ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞ മനുഷ്യനെ വട്ട് കളിപ്പിക്കുക എന്നേ പറയാം. കുറച്ചൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട്. പക്ഷെ ആ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, ആങ്സൈറ്റി ഉണ്ടായെങ്കിലേ നമ്മൾ പ്രിവെന്റീവ് മെക്കാനിസംസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിവെന്റീവ് മെഷേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോൾ ഐസൊലേഷൻ, സീനിയർ സിറ്റിസൺസിലുള്ള ഐസൊലേഷൻ ഇല്ലാതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഈ കൊറോണ വൈറസിന്റെ പ്രശ്നം വന്നപ്പോൾ ഒരു 10 വയസ്സുള്ള ഒരു അമേരിക്കൻ സിറ്റിസനെ എനിക്കറിയാം. അവനോട് ഞാനൊരു പറഞ്ഞു, യു റൈറ്റ് സംതിങ് അബൌട്ട് കൊറോണ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതോടുകൂടി ഞാൻ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ അവനൊരു പോയം എഴുതി. അതിൻ്റെ പ്രസക്ത 5-6 വരികൾ ഞാൻ വായിക്കാം. 10 വയസ്സേ ഉള്ളൂ. അവൻ എഴുതിയ കവിതയാണ്, ദി കൊറോണ വൈറസ് ഈസ് ടെറിബിൾ, കോവിഡ് ഈസ് ഡേഞ്ചർ, ബട്ട് think of what we have done to the defenseless planet. Isn't that terrible? Our poem concludes in the last 3 sentences. COVID is not good, but until we stop hurting the earth, the virus will not stop hurting the humans. വളരെ അർത്ഥമായ മെസ്സേജാണ് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു വാർണിംഗ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അഡൽട്സിന് വേണ്ടി. We took everything for granted and we wanted more than what the earth provided. So it decided to punish us with a deadly virus to make us realize our action. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, നമ്മളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നമ്മൾ എങ്ങനെ ഈ പാൻഡമിക്കിനെ കാണുന്നു. പാൻഡമിക് ഒരു ഫാക്റ്റാണ്. ആ ഫാക്റ്റിനെ നമുക്ക് ഇല്ല എന്ന് നടിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഫാക്റ്റിനെ ഫാക്റ്റായി കാണുക, പ്രിക്കോഷൻസ് എടുക്കുക, ലിമിറ്റേഷൻസ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ആ ലിമിറ്റേഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക. അത് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അല്ലാതെ പാൻഡമിക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും ഡിപ്രസ്ഡ് ആകുമെന്നോ എല്ലാവരും ആങ്ഷ്യസ് ആകുമെന്നോ ഒക്കെ വിശ്വസിക്കുന്നതിനകത്ത് അത്ര വലിയ യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. കുറേയൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ അതിനെ വലുതാക്കാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.
അപ്പോൾ ഈ ഒരു അവസരം എനിക്ക് നിങ്ങളോടൊക്കെ സംസാരിക്കാൻ തന്ന ഭാരവാഹികളോട് വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലായി കാണാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, സമയമുണ്ടെങ്കിൽ. ഓക്കെ. Thank you very much, sir, for a very informative session. Sir, we have some questions here. First question, sir, are you ready to take questions now? Can I just start with the questions? കുറച്ച് questions നമുക്ക് chat boxൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. So, sir, നമുക്ക് വന്ന ആദ്യത്തെ question. Okay. Does yoga help anxiety and depression? Hello, sir, കേൾക്കാമോ? Okay. Yoga helps anxiety and depression, both. Sir. It helps both. അതെങ്ങനെയാണെന്നാണോ ചോദിക്കുന്നത്? അതെ സർ, ഡസ് യോഗ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഡസ് യോഗ ഹെൽപ്പ് ആങ്സൈറ്റി ആൻഡ് ഡിപ്രഷൻ? പ്രോബബ്ലി ദ പേഴ്സൺ വാണ്ട്സ് ടു നോ ഹൗ ക്യാൻ ദേ ബെനിഫിറ്റ് ഫ്രം യോഗ. It does help. ആങ്സൈറ്റിയിലും ഡിപ്രഷനിലും നമ്മളുടെ ലെവൽ ഓഫ് ടെൻഷൻ ഹൈ ആണ്, ലെവൽ ഓഫ് ആങ്സൈറ്റി കൂടുതലാണ്. ഈ ആങ്സൈറ്റി കൂടുമ്പോൾ ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ അവയവങ്ങളെയും ബാധിക്കും, ഹെഡ് ടു ഫുട്ട്. അപ്പോൾ അത് പലതരം അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതിനെ റിലാക്സ് ചെയ്യണം, ഈ ബോഡി മസിൽസിനെ എല്ലാം റിലാക്സ് ചെയ്യണം. യോഗ ഈസ് എ വെരി ഗുഡ് റിലാക്സൻസ്. യോഗിക് എക്സസൈസസ് ആർ വെരി ഗുഡ് റിലാക്സൻസ്. പക്ഷെ അത് വേണ്ട രൂപത്തിൽ ചെയ്യണം. നമ്മളിപ്പോൾ യോഗ കേരളത്തിൽ മിക്കവാറും എല്ലാവരും യോഗ ചെയ്തെന്ന് പറയും. അവരൊരാഴ്ച ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ് നിർത്തി, അത് പോരാ. യോഗാസനാസ്, നമ്മുടെ കൺവെൻഷണൽ ആയിട്ടുള്ള യോഗാസനാസ്, അതിലാണ് ഞാൻ സ്ട്രെസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് വേണ്ട രൂപത്തിൽ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ബോഡി മസിൽസ് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ്. നമ്മൾ സൈക്കോളജി ട്രീറ്റ്മെന്റിലെ പ്രോഗ്രസീവ് മസിൽ റിലാക്സേഷൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ട്. അതിന്റെ വേറൊരു വകഭേദമാണ് ഈ യോഗിക് എക്സസൈസസ്. അപ്പം നമ്മുടെ ബോഡി റിലാക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മളുടെ ആങ്സൈറ്റി ലെവൽ കുറഞ്ഞു വരും. ഈ ആങ്സൈറ്റി ലെവൽ കുറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഡിപ്രസീവ് മൂഡും ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ് ഈ യോഗ ഒരു ബെനിഫിഷ്യൽ ആകുന്നത്. പക്ഷെ ഇത് ഒരു വൺ ടൈം, ഒരാഴ്ച 2 ആഴ്ച അല്ല. ഇറ്റ്സ് എക്സസൈസ് ഫോർ ലൈഫ്. യോഗ നമ്മൾ എവിടെയാണെങ്കിലും എങ്ങനെയാണെങ്കിലും അര പൈസ ചെലവില്ലാതെ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു എക്സസൈസ്. സോ ഇറ്റ്സ് എൻ എക്സസൈസ് ഫോർ ലൈഫ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ സർ. സർ പറഞ്ഞിരുന്നു സാറിന്റെ സെഷനിൽ എക്സിമ ആൻഡ് സോറിയാസിസ് ആങ്സൈറ്റിയുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണെന്ന്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ഹൗ സ്കിൻ ഡിസീസസ്, എസ്പെഷ്യലി സാറ് പറഞ്ഞ 2 ഡിസീസ് എങ്ങനെയാണ് ആങ്സൈറ്റിയുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആവുന്നതെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഈ സ്കിന്നും നമ്മുടെ ബ്രെയിനും തമ്മിൽ നാടൻ ഭാഷയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരേ അച്ഛൻ്റെ മക്കളാണ്. അതായത് നമ്മളുടെ എല്ലാം ജനനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പേം ആൻഡ് എഗ്, അത് ജോയിൻ ചെയ്തൊരു സൈഗോട്ട് ആകുന്നത്, ഒരു സിംഗിൾ സെല്ലാണ്. ആ സൈഗോട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താണ് നമ്മളാകുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് സൈഗോട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് 3 ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് ആവും. എക്ടോഡേം, എൻഡോഡേം, മീസോഡേം എന്ന് പറയും. അതിൽ എക്ടോഡേമിൽ നിന്നാണ് ബ്രെയിനും സ്കിന്നും ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോ ബ്രെയിനിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ് നാച്ചുറലി വിൽ ബി റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഓൺ ദി സ്കിൻ ഓൾസോ. അതാണ് ഈ തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇമോഷൻസ് ആർ ഒറിജിനേറ്റിംഗ് ഫ്രം ദി ബ്രെയിൻ. 5th century BC-യിൽ ഹിപ്പോക്രാറ്റ്സ് പറഞ്ഞതാണ്, man should know that your happiness, sadness, jealousy, everything comes out of the brain and brain only എന്ന് 5th century BC-യിൽ ഹിപ്പോക്രാറ്റ്സ് പറഞ്ഞതാണ്. നമ്മൾ ഇപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് തന്നെ ബ്രെയിൻ ആണ് ഇതിന്റെ എല്ലാം ഒരു സെന്റർ. അപ്പോൾ ബ്രെയിനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ് നമ്മുടെ സ്കിന്നിലും ബാധിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഇമോഷണൽ ടെർമോയിൽ വരുന്ന സമയത്ത് സ്കിൻ ഡിസീസ് എക്സാസർബേറ്റ് ചെയ്യും. സോറിയാസിസ് നൊട്ടോറിയസ് ആണത്. ഇമോഷണൽ ടെർമോയിൽ, ആങ്സൈറ്റി, ഭയങ്കര കോൺഫ്ലിക്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് സോറിയാസിസ് വേഴ്സൺ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് എ വെരി നോൺ ഫാക്ട്. സോറിയാസിസ് മാത്രമല്ല, റുമറ്റോയിഡ് ആർത്രൈറ്റിസ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട്, ആസ്മ, പെപ്റ്റിക് അൾസർ, ഇറിറ്റബിൾ ബോൾ സിൻഡ്രോം, ഇതെല്ലാം വെൽ കണക്റ്റഡ് വിത്ത് അവർ ഇമോഷൻസ്. അപ്പൊ ഇമോഷൻസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്യേണ്ടത്. അതിന് യോഗ ഈസ് എ വെരി ഗുഡ് മെത്തേഡ്. സർ, നമുക്ക് ഈ ഇതുമായിട്ട് ഒരു 3 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന 3 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഒരാള് എങ്ങനെയാണ് എക്സ്ട്രീം സാഡ്നെസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുക, അതുപോലെ തന്നെ ഒരാളുടെ മൈൻഡ് ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതുപോലെ ഡിപ്രസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ, വൺസ് ഡിപ്രസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ ഓൾവേസ് ഡിപ്രസ്ഡ് ആയിരിക്കോ, എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഒരു ഇഫക്റ്റ്, ഒരു തവണ ഓവർകം ചെയ്താലും വീണ്ടും വൾണറബിൾ ആവുമോ? ഇങ്ങനത്തെ 3 ക്വസ്റ്റ്യൻ.
അതെ. ആങ്സൈറ്റി സർ, അതായത് how can you control extreme sadness? കൺട്രോൾ എക്സ്ട്രീം സാഡ്നെസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ സാഡ്നെസ് ഒരു നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ആണ്. ഇപ്പൊ ഒരാൾ മരിച്ചു, അത് ആ റിയാക്ഷൻ അന്നേരം സാഡ്നെസ് ഉണ്ടാകുന്നത് നോർമലാണ്. അത് ആ കാലം ചെല്ലുന്നതനുസരിച്ച് കുറഞ്ഞു വരും. നോർമൽ നാച്ചുറൽ ഇതിനു വേണ്ടി വിടുകയാണെങ്കിൽ. അപ്പൊ സാഡ്നെസ് ഉണ്ടായാലും ആങ്സൈറ്റി ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, റിയാലിറ്റിയെ നമ്മൾ റിയാലിറ്റി ആയിട്ട് കാണണം, ഫാക്റ്റിനെ ഫാക്റ്റായിട്ട് കാണണം. പരീക്ഷയ്ക്ക് തോറ്റുപോയി, ആകപ്പാടെ സങ്കടവും ആങ്സൈറ്റിയും എല്ലാം കൂടി ചേർന്നുള്ള മിക്സഡ് ഇമോഷൻ ആയിരിക്കും. അവിടെ ഫാക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. ക്രിറ്റിസിസംസ് വരുമ്പോഴാണത് വഷളാകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് അവിടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സാഡ്നെസ് ആണെങ്കിലും ആങ്സൈറ്റി ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, ഹൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡീൽ വിത്ത് ഇറ്റ്. ഒരു ടിപ്പിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട്. ഏണസ്റ്റ് ഹെമിംഗ്വേ, അദ്ദേഹം സിംഗപ്പൂരിൽ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന, ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂട്ടുകാരെല്ലാം കൂടെ ഒരു ദിവസം കൂടി അതിലൊരുത്തൻ ഓഫർ ചെയ്തു, ഇന്ന് എൻ്റെ മോളുടെ ബർത്ത്ഡേ ആണ്, ഐ വിൽ സെലിബ്രേറ്റ് ഇറ്റ് ഹിയർ, ഐ വിൽ ഗെറ്റ് യു ദി കോസ്റ്റ്ലിയസ്റ്റ് വിസ്കി എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് എല്ലാവരും കൂടെ വൈകിട്ട് കോസ്റ്റ്ലിയസ്റ്റ് വിസ്കി വരുന്നത് കാത്തിരിക്കുന്ന സമയമാണ്. എല്ലാവരും കൂടെ ഹെമിംഗ്വേയുടെ റൂമിൽ ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ ആ സമയത്ത് ഇയാൾ ബോട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നു, എല്ലാവരും ത്രില്ലിലിരിക്കുകയാണ്. അവസാനം ഒഴിച്ചു നോക്കിയും പച്ചവെള്ളമാണ്. എവറിബഡി ഗോട്ട് ഷാറ്റേഡ്. നമ്മുടെ ISRO മൂൺ ലാൻഡിങ് പറ്റാതെ വന്നപ്പോൾ ഷാറ്റേഡ് ആയ പോലെ എവറിബഡി ഗോട്ട് ഷാറ്റേഡ്. എല്ലാം ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ട് കട്ടിലേക്ക് കിടന്നു. അവിടെ ഹെമിംഗ്വേ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ഒരു മാർഗമാണ് അത്. ബോക്സിങ്ങുമായിട്ട് ഉള്ള ഒരു അനാലജിയാണ്. അപ്പോൾ ഹെമിംഗ്വേ അവരോട് പറഞ്ഞു, യു റോൾ വിത്ത് ദി പഞ്ചസ് ബട്ട് കം ബൗൺസിങ് ബാക്ക്. അവിടെ നോക്കുക, നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. യു റോൾ വിത്ത് ദി പഞ്ചസ്. ബോക്സിങ്ങിൽ ജയിക്കുന്നവൻ ഒരിക്കലും വീഴാത്തവനായിരിക്കത്തില്ല. 10 റൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ അതിനകത്തെ ഭൂരിപക്ഷം നോക്കിയിട്ടാണ്, മെജോറിറ്റി നോക്കിയിട്ടാണല്ലോ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. 3 or 4 റൗണ്ടിൽ ചിലപ്പോൾ അവൻ വീണിട്ടുണ്ടാവും, പക്ഷേ ഹി കംസ് ബൗൺസിങ് ബാക്ക്. ഈ ബൗൺസ് ബാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് നമുക്ക് ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട്. നിർഭാഗ്യവശാൽ നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. നമുക്കൊരു തളർച്ച വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് ഷാറ്റേർഡ് എന്നുള്ള ഒരു ഫീലിംഗിലേക്ക് പോകുന്നു. അവിടെയും വീണ്ടും വരുന്ന എന്താണ്? നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. ഇഫ് യു ഹാവ് എ റൈറ്റ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് യു ക്യാൻ ഡെവലപ്പ് ഇറ്റ്. ഈ ISROയുടെ പ്രശ്നം തന്നെ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഇത് എന്തുമാത്രം നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, നമ്മുടെ അതിന് പറ്റിയ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. അപ്പോൾ അതെന്നെ പറഞ്ഞ് ഫാക്റ്റിനെ ഫാക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഡെവലപ്പ് എ റൈറ്റ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. അപ്പൊ അതിനുള്ളൊരു സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ളൊരു ഹെൽപ്പ് കൊടുക്കാൻ നമ്മളെ പോലുള്ള ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്ത് പ്രാധാന്യം. പിന്നെ ഡിപ്രഷൻ എന്നുള്ള രോഗത്തില് എപ്പോഴും ഡിപ്രഷൻ ആയിരിക്കുമോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നു ചോദിച്ചത്. കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കുമോ? നീഡ് നോട്ട് നെസസറിലി ബി. ടിപ്പിക്കൽ ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ടിപ്പിക്കൽ ഡിപ്രഷൻ, ഡിസീസ് കോൾഡ് ഡിപ്രഷൻ, അതായത് സാഡ്നെസ് അല്ല. ടിപ്പിക്കൽ ഡിപ്രഷൻ ആണെങ്കിൽ ഏർലി മോർണിംഗ് അവേഴ്സിലാണ് മാക്സിമം സിംറ്റംസ്. ബിറ്റ്വീൻ ഒരു 1 and 3 AM ഇപ്പോഴത്തെ യുവതികൾ ഉറങ്ങാൻ പോകുന്ന സമയം, ഡീപ്പ് സ്ലീപ്പ് ആയിരിക്കേണ്ട സമയമാണ്. ആ സമയത്താണ് ഡിപ്രഷന്റെ സിംറ്റംസ് തുടങ്ങുന്നത്. എന്നിട്ട് അതൊരു പീക്കിലെത്തും ഏർലി മോർണിംഗ് ടൈം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബൈ നൂൺ ഒരു ട്രഫിലേക്ക് എത്താറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിപ്രസീവ് സിംറ്റംസ്, സാഡ്നെസ് വരുന്നത് മോർണിംഗ് അവേഴ്സിലാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് വൈകിട്ടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് മിക്കവാറും ക്ലിയർ ആകും. ഇത് ഭയങ്കര ഒരു മിസ്കൺസെപ്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന സംഗതിയാണ്. ഡിപ്രഷനുള്ള കൊച്ചുകുട്ടികൾ അവർ സ്കൂളിൽ പോകാൻ റെഡിയാകാൻ രാവിലെ ആകപ്പാടെ വയ്യ, എനിക്ക് വയ്യ. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും വയറ്റ് വേദന, എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പറയും. 10 മണിയാകുമ്പോൾ 11 മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് അവൻ ആകപ്പാടെ അപ്പൻ്റെ ബൗട്ട്. അപ്പം നിന്റെ വീട്ടുകാർ പറയും, കണ്ട ഇതെല്ലാം നിന്റെ ഒരു ഞങ്ങളെ കളിപ്പിക്കലാണ്, നിനക്കൊരു പ്രശ്നവുമില്ല. സ്കൂളിൽ ബെല്ലടിക്കുന്ന സമയമായപ്പോഴത്തേക്ക് നിന്റെ വിഷമവും പോയി, തലവേദനയും പോയി, വയറ്റുവേദനയും പോയി എന്ന് പറയും. അതായത് മോർണിംഗ് സമയത്താണ് ഡിപ്രഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. ചിലപ്പോൾ ഒരു 10 മണി മുതൽ ഒരു 9 മണി മുതൽ, ചിലപ്പോൾ ഈവൻ 8:30 മുതൽ തന്നെ ഈ ഡിപ്രഷൻ ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു വരാറുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ വൈകിട്ടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് പെർഫെക്റ്റ്ലി നോർമലായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട്. പക്ഷെ ആ രാവിലെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര ഇന്റൻസ് ഡിപ്രഷൻ ആയിരിക്കും. അന്നേരം ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല.
പലർക്കും ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. ഇതൊരു ടിപ്പിക്കൽ ഡിപ്രഷൻ. പക്ഷെ എന്ന് വെച്ചിട്ട് ചില കേസിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഡിപ്രസ് മൂഡായിരിക്കാം. സർ നമ്മുടെ സൈക്കോളജിക്കൽ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെന്റൽ ഹെൽത്ത് റെലമിലുള്ള ഫസ്റ്റ് എയ്ഡിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അത് എങ്ങനെയാണ് പ്രാക്ടിക്കലി കൊടുക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഹൗ ടു പ്രൊവൈഡ് കൊടുക്കേണ്ടതിന്റെ ടിപ്പിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ ആണ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ മോഡി കാണിച്ചത്. നമുക്ക് നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സ്കൂളിൽ നമ്മുടെ കുട്ടി സ്കൂളിൽ നിന്ന് വരുന്നു, പരീക്ഷയ്ക്ക് മാർക്ക് അനൗൺസ് ചെയ്ത ദിവസമാണ്. അവനാകപ്പാടെ കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ അത്രയും സ്കോറില്ല. വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അച്ഛനടിക്കും, അമ്മ അടിക്കും, ആകപ്പാടെ അവിടെ വീട്ടിലാകപ്പാടെ യുദ്ധമായിരിക്കും എന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷയിലാണ് വരുന്നത്. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ പഴയ കാലത്തെ അമ്മമാരെ ഓർക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ പഴയ കാലത്തെ അച്ഛന്മാര് ലേറ്റായിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത്, അമ്മമാരെ ഓർക്കുക. അവർ വരുന്നുണ്ട്, അവരെന്താണ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ അവർക്ക് കുട്ടി സ്കൂളിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ബാബുനെ ബാബലും ഒന്ന് കഴിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതാണ്. അതിന് പകരം ഇപ്പോൾ ഉള്ളതിനാണ് അവനെ ഗേറ്റിൽ കാണുന്നതിന് മുമ്പ്, ഗേറ്റിന് വെളിയിൽ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ചോദിക്കടാ മാർക്ക് എറിഞ്ഞോ, അവനൊരു മാർക്ക് പറഞ്ഞെന്നിരിക്കട്ടെ, അത് മറ്റവൻ എത്ര കിട്ടി. ഇതാണ് ഈ കമ്പാരിസൺ. അപ്പോൾ എവന് മാർക്ക് കുറഞ്ഞെങ്കിലോ പിന്നെ വീട്ടിലോട്ട് വന്ന് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ആകെപ്പാടെ ശകാര വർഷങ്ങളായിരിക്കും. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. നമ്മുടെ പേരൻസിന്റെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഭയങ്കര ഹൈ ആണ്, സ്കൈ ഹൈ ആണ്. അപ്പൊ ഈ സ്കൈ ഹൈ എക്സ്പെക്ടേഷൻ വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഒന്നും എട്ടും പൊട്ടും തിരിയാത്ത കൊച്ചുകുട്ടികൾക്ക് വളരെ വലിയ മാനസിക സംഘർഷമാണ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ നന്നാകണം. അച്ഛനും അമ്മയും റൈറ്റ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എടുക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ അവർക്ക് ഈ സംഘർഷാവസ്ഥ. അപ്പൊ ഇതൊരു ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ആണ്, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ മകള് വന്നിട്ടൊരു ഒരു അഫെയറിനെ പറ്റി, ഒരു ഇൻഫാച്യുവേഷനെ പറ്റി പറയുന്നു. അപ്പോൾ അത് വളരെ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് ലിസൺ ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമുള്ളതാണ്. ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ലിസണിങ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. നമ്മൾ പഴയ വീട്ടിന്റെ പാരപ്പറ്റയിലൊക്കെ കാണാം, 3 കുരങ്ങന്മാരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഒരു കുരങ്ങ് രണ്ട് കൈ കൊണ്ട് വായടച്ചു വെക്കുന്നു, അല്ല രണ്ട് ചെവി അടച്ചു വെക്കുന്നു, ഒരെണ്ണം കണ്ണടച്ചു വെക്കുന്നു, വേറൊരെണ്ണം വായടച്ചു വെക്കുന്നു. നമുക്ക് ഈ 3ാമത്തെ കുരങ്ങിനെയാണ് കോപ്പി ചെയ്യേണ്ടത്. ലിസൺ, ഓപ്പൺ യുവർ ഇയേഴ്സ്, ഓപ്പൺ യുവർ ഐസ് and shut your mouth when your child wants to talk to you. Our listen carefully, watch him carefully and talk minimum. അന്ന് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ മോഡി ഒരു വാക്ക് പോലും പറയേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. ഞാൻ മോഡിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ മോഡി ഇഷ്ടമുള്ളവരും ഇല്ലാത്തവരൊക്കെ ആവശ്യം പോലെ ഉണ്ടാകട്ടെ, വാട്ടെവർ ഇറ്റ് ഈസ്, ആ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ എന്നുള്ളൊരു ഇത് പറയുകയാണ്. അപ്പോ ഇത് ആണ് നമ്മൾ അച്ഛനമ്മമാർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ട സംഗതി. മക്കൾ ഒരു പ്രശ്നം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുമ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് കേൾക്കുക, അവനെ കാണുക, വാച്ച് ചെയ്യുക, കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുക. ഇത് മിനിമം ഉപയോഗിക്കുക. മാനസികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഡീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ട ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇതാണ്. ഷട്ട് യുവർ മൗത്ത്, ടോക്ക് മിനിമം, ലിസൺ മാക്സിമം. ഇത് നമ്മൾ ഇതൊരു ഫസ്റ്റ് എയ്ഡാണ്, ശരിക്കും ഒരു ഫസ്റ്റ് എയ്ഡാണ്. അപ്പൊ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലാവും, എൻ്റെ അമ്മ എന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഈ കുട്ടികളുടെ ക്ലിനിക്കിൽ മുഴുവൻ എന്താണ് അവരുടെ എല്ലാ കംപ്ലൈന്റ് എന്താണ്? അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും എന്നെ മനസ്സിലാകുന്നില്ല, ഞാൻ പറയുന്നതൊന്നും കേൾക്കാൻ അവർക്ക് സമയമില്ല, അച്ഛൻ എപ്പോഴും ഫോണിലായിരിക്കും, അമ്മയും ഫോണിലായിരിക്കും. പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പോലും ക്രിസ്ത്യൻ ഫാമിലീസിലാണ് വൈകിട്ട് എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥന കമ്പൽസറി ആയിട്ടുള്ളത്. അവിടെ പോലും പലപ്പോഴും ഈ അച്ഛന്മാര് പലപ്പോഴും പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വരുന്നില്ല, കാരണം ഫോണിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു റൈറ്റ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. 3ാമത്തെ കുരങ്ങിന്റെ സമീപനം, ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. സർ, നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു അഡിക്ഷൻ റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അഡിക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പോർണോഗ്രഫി അഡിക്ഷൻ ഉള്ള ഒരാളെ നമുക്ക് എങ്ങനെ സഹായിക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അതെ, ഇത് പോർണോഗ്രാഫി, ഇന്റർനെറ്റ് അഡിക്ഷൻ ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമായി വന്നിരിക്കുന്നത്. ആൽക്കഹോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രഗ്സ്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ലേറ്റസ്റ്റ് ബിഹേവിയറൽ അഡിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നതാണ് ഇതെല്ലാം. ഇത് ഏത് അഡിക്ഷനും ഒരു പ്ലഷർ ഉണ്ടാക്കുന്നതുകൊണ്ട് അത് വീണ്ടും 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 കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിന് ഡീസെൻസിറ്റൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ആ സാഹചര്യം ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ, മാരീഡ് മാൻ ആണെന്നിരിക്കട്ടെ, ഇതിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ മേ ബി ഒരു 50% കേസിലും ആ മാരിറ്റൽ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം.
ബാക്കി 50% കേസിൽ മാരിറ്റൽ റിലേഷനിൽ പ്രശ്നമൊന്നും കണ്ടെന്നിരിക്കത്തില്ല. പക്ഷേ യവന് ചിലപ്പോൾ ഇതിൽ താല്പര്യം കൂടുതലായിരിക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇത് ഏതാണ് ഏത് 50-ൽ വരും എന്നുള്ളത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക. മാരിറ്റൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് സ്ട്രെയിൻഡ് ആണെങ്കിൽ അത് ബെറ്റർ ആക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. പക്ഷെ അവിടെ ബെറ്റർ ആക്കാൻ ശ്രമിക്കണമെങ്കിൽ ഇത് എൻ്റെ ഭർത്താവിന് ഇങ്ങനത്തെ സ്വഭാവ ദൂഷ്യം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭാര്യയ്ക്ക് സഹകരിക്കാൻ പ്രയാസം വരും. ഇതൊരു ടൈം കൺസ്യൂമിങ് പ്രോസസ്സാണ്, ലൈക്ക് എനി അഡിക്ഷൻ. അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ ഉള്ള ആദ്യം ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ട് വേണ്ടത് ഐ നീഡ് ടു ചേഞ്ച്. അതാണ് ഇൻട്രോസ്പെക്ഷന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ എല്ലാവരെയും ആ ഇൻട്രോസ്പെക്ഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. അതുവഴി അവരെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുക. അഡിക്ഷൻ പൊതുവെ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണെന്ന് അറിയാം. പക്ഷേ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ടു ബി റിട്ടൺ ഓഫ്. ടൈം കൺസ്യൂമിങ് ആണ്. പറ്റാതെ ഇരിക്കുന്നില്ല. സർ, അതൊരു പ്രൊഫഷണൽ ലെവലിനെ മീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കണ്ടീഷൻ എപ്പോഴാണ്? ഒരു പ്രൊഫഷണലിനെ മീറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് വരുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ എപ്പോഴാണ്? അത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ബാധിക്കുന്നു, നമ്മുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തെ ബാധിക്കുന്നു. അത് മാരീഡ് ആണെങ്കിൽ കുടുംബ ജീവിതത്തെ ബാധിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഇന്റർഫിയർ ചെയ്യുന്നത്. എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരു പാർട്ടിയുണ്ട്, അയാളുടെ പോർണോഗ്രാഫിക് വിസിറ്റ് അതെല്ലാം ആ വീട്ടിലെ അയാളുടെ 2 മക്കൾക്കും അറിയാം. ഇളയ കുട്ടിക്ക് ഇപ്പൊ 18-19 വയസ്സുണ്ട്. അവനൊരു ഇൻഹിബിഷനും ഇല്ല. അവന് ഇതൊക്കെ ഓരോ വ്യക്തിത്വം ഡിഫറെന്റ് ആണ്. അവനൊരു കുറച്ച് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ ഉണ്ട്. അവൻ ഓപ്പണായിട്ട് ചിലപ്പോൾ കാണുന്നുണ്ട്. അച്ഛന്മാര് കുട്ടികളെ റിലാക്സ് ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് പോർണോഗ്രാഫി കൊടുക്കുന്നത് എനിക്കറിയാം. നമ്മൾ പണ്ട് അമ്മമാരൊക്കെ അടുക്കളയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പിള്ളേർ കിടന്ന് കരയാതിരിക്കാനായിട്ട് TV ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമായിരുന്നു. ഇപ്പൊ TV കൊടുക്കുകയല്ല, ടാബ്ലറ്റ് കൊടുക്കുക ചെയ്യുന്നത്. ഗുളികയല്ല, മറ്റേ ടാബ്ലറ്റ്. അപ്പൊ അതേപോലെ പോർണോഗ്രാഫി പിക്ചേഴ്സ് കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ അച്ഛൻ പോർണോഗ്രാഫി കാണുന്നതിനെ മകൻ ചോദ്യം ചെയ്യില്ല. ഇതിങ്ങനെ ഒരുപാട് വിഷ്യസ് സൈക്കിളാണിത്. ഒരു സെഷൻ നമുക്ക് ഒരു നിമിഷം നേരം കൊണ്ട് പറഞ്ഞു തീർക്കാവുന്നതല്ല. അപ്പോൾ ഇതൊരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഇഷ്യൂ ആണ്. ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസ് ധാരാളമുണ്ട്, അതിൻ്റെ അണ്ടർലൈങ് ഫാക്ടേഴ്സ് ധാരാളമുണ്ട്. ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി എടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഏത് രൂപത്തിൽ ഇതിനെ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ സർ. സർ, നമ്മുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ പ്രോബ്ലംസിന് വേണ്ടി എടുക്കുന്ന മെഡിസിൻസ് നമ്മുടെ മൈൻഡ് ആൻഡ് മെന്റൽ ഹെൽത്തിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുമോ? ഫിസിക്കൽ പ്രോബ്ലത്തിന് വേണ്ടി എടുക്കുന്ന മരുന്നുകൾ മൈൻഡിനെ ബാധിക്കുമോ? അല്ലേ? ചില മരുന്നുകൾ ബാധിച്ചെന്നിരിക്കാം. സെഡേഷൻ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള നമ്മളെല്ലാം കോൾഡ് വരുമ്പോൾ അവിൽ അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റസിൻ കഴിക്കും, അല്ലേ? അവിൽ, സെറ്റസിൻ, ഇത് സാധാരണ എല്ലാ വീട്ടമ്മമാർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും. അപ്പോൾ ആന്റിഹിസ്റ്റമിൻ ആണ് ഇതൊക്കെ. ആന്റിഹിസ്റ്റമിൻ എല്ലാം സെഡേഷൻ ഉണ്ട്. ഇത് കഴിച്ചുകൊണ്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഹയർ ഫങ്ഷൻസിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ടെമ്പററി ആണിത്. പക്ഷെ ആ സമയം നമുക്കൊരു സെഡേഷൻ ഉണ്ടാകും. പിന്നെ ചില മരുന്നുകൾ, ഈ പണ്ട് ട്യൂബർക്കുലോസിന് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന മരുന്ന് ഭയങ്കര യൂഫോറിയ ഉണ്ടാക്കുമായിരുന്നു, ഭയങ്കര ഹാപ്പിനെസ് ഉണ്ടാക്കുമായിരുന്നു. ഇപ്രോണിയാസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ളത്. ഇപ്പൊ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. അങ്ങനെ പല മരുന്നുകൾക്കും പല സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഉണ്ട്. ചിലത് പ്രഷറിന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. സർപ്പഗന്ധി എന്ന് പറഞ്ഞ് സർപ്പാസിൽ എന്നൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി റെസർപ്പിൻ. അത് സർപ്പഗന്ധി എന്നുള്ള ഒരു ചെടിയിൽ നിന്നുണ്ടാക്കിയാണ് റെസർപ്പിൻ. അങ്ങനെയാണ് മാനസിക രോഗങ്ങളുടെ ബയോളജിക്കൽ മെക്കാനിസത്തിനെ പറ്റി പഠിക്കാൻ തന്നെ കാരണം. റെസർപ്പിൻ കഴിച്ച് BP രോഗമുള്ളവർക്ക് റെസർപ്പിൻ കഴിച്ചിട്ട് ഭയങ്കര ഡിപ്രസ്ഡ് ആകുന്നു, അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു റിട്രോസ്പെക്റ്റീവായിട്ട് പോയപ്പോഴാണ് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സും ഡിപ്രഷനും സ്കിസോഫ്രീനിയയും തമ്മിലൊക്കെയുള്ള കണക്ഷനെ പറ്റി മനസ്സിലാവുന്നത്. അപ്പം എല്ലാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇന്റർ കണക്റ്റഡ് ആണ്. കുറേയൊക്കെ സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഉണ്ടാകും, മാനസികമായിട്ടുള്ള സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഉണ്ടാകും. അതേപോലെ മാനസികമായിട്ടുള്ള രോഗത്തിന് കഴിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ ചിലത് ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കും, സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കും. രണ്ടുമുണ്ട്, വൈസ് വേഴ്സ, രണ്ടുമുണ്ട്. സർ, നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്തിട്ട്, ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ടൈം കൺസ്ട്രെയിൻസ്, നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ എടുത്തിട്ട് സെഷൻ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. സർ, ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ
എന്ന് പറയുന്നത് ഡസ് ബ്രെയിൻ സെൽ ഗെറ്റ് എഫക്റ്റഡ് ഡ്യൂ ടു കണ്ടിന്യൂസ് മൂഡ് സ്വിങ്സ്? എന്താ ബ്രെയിൻ സെൽസ് ഡസ് ബ്രെയിൻ സെൽസ് ഗെറ്റ് എഫക്റ്റഡ് ഡ്യൂ ടു കണ്ടിന്യൂസ് മൂഡ് സ്വിങ്സ്? തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. കാരണം നമ്മൾ ഈ മൂഡ് സ്വിങ്സിന്റെ ആ മൂഡ് മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന ആരാ? ബ്രെയിനാണ്. നമ്മളൊരു പെൻസിൽ എടുത്ത് ഒരു പേന എടുത്തിട്ട് പേനയാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നത് നമ്മുടെ കണ്ണല്ല, നമ്മുടെ ബ്രെയിനാണ്. അപ്പോൾ ആ ബ്രെയിനിന്റെ പ്രോസസ്സിംഗ് സെന്ററിൽ നടക്കുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് കാരണമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്താണ്, കേൾക്കുന്നത് എന്താണ്, അനുഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്. അപ്പോൾ അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മൂഡ് സ്വിങ്സും എനിക്ക് മൂഡ് സ്വിങ്സ് ഉണ്ടാകുന്നു. ആ മൂഡ് സ്വിങ്സ് എനിക്ക് സഹിക്കാവുന്നതിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ആണല്ലോ ഈ ചോദ്യം തന്നെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ മൂഡ് സ്വിങ്സ് തീർച്ചയായിട്ടും ആ മൂഡിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന ബ്രെയിൻ ഏരിയയിൽ കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. ആ സെൽസും ആ നെറ്റ്വർക്ക് സിസ്റ്റം കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു ഈ മൂഡ് ഇങ്ങനെ മൂഡ് സ്വിങ്സ് വരുമ്പോൾ. അപ്പോൾ നാച്ചുറലി ഇറ്റ് വിൽ ലീഡ് ടു എക്സോഷൻ. ഇറ്റ് ക്യാൻ, നമുക്ക് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാം. പക്ഷെ ഇവിടെ എല്ലാം ഒരു ഭാഗ്യമുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ക്രിയേറ്റർ ഈസ് റിയലി ഗ്രേറ്റ്. കാരണം നമ്മൾക്ക് ടൺസ് ഓഫ് സോറോസ്, ടൺസ് ഓഫ് മൂഡ് സ്വിങ്സ് ഇതെല്ലാം സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ബ്രെയിൻ തന്നിട്ടുണ്ട്, ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ റിസർവ് കപ്പാസിറ്റി അതിഭയങ്കരമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്കൊന്നും ഈ 10-60 വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തുമാത്രം പ്രശ്നങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തവരാണ്. ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടും നമ്മളൊരു ഹെൽത്തി ആയിട്ട് പോകുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകേണ്ടത് ഒരു മൂഡ് സ്വിങ്ങിൽ വന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ നെറ്റ്വർക്കിൽ ഉണ്ടായ കുഴപ്പം നമ്മളെ തളർത്തുമെന്നോ എന്നും വിചാരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇറ്റ് ക്യാൻ റീകൂപ്പ്. ബ്രെയിൻ ക്യാൻ റീകൂപ്പ്. ബ്രെയിൻ എപ്പോഴും വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഓർഗനാണ്, സൈസിലല്ല. അതിനകത്ത് ഇന്റർ കണക്ടിവിറ്റി, നെറ്റ്വർക്ക് കണക്ഷൻ അതിനകത്ത് ഗ്രോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ന്യൂറോ പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതിന്. അതാണ് ഇനി അടുത്ത ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിൽ ദുഃഖിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ബ്രെയിൻ സെൽസിന് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി, എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് ഓവർകം ചെയ്യാനുള്ള മെക്കാനിസം അതിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. ദൈവം നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ നമ്മളെ വെറുതെ സൃഷ്ടിച്ചു വിട്ടതല്ല. ദൈവം ആസ് ഗോഡ്സ് ഓൺ വാലിയം, ഗോഡ്സ് ഓൺ മോർഫിൻ, ഗോഡ്സ് ഓൺ ആന്റി ഡിപ്രസന്റ് ആൻഡ് ഗോഡ്സ് ഓൺ നെർവ് ജനറേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ. ഇത് 4 ഫാക്ടേഴ്സും വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ദൈവം നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചു വിട്ടേക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വലിയ കാര്യമായിട്ട് നമ്മളെ ബാധിക്കാത്തതിന്റെ കാരണം. ഒന്ന് കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു ഗെയിം ഷട്ടിൽ കളിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ടെന്നീസ് കളിക്കുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ യു ഫീൽ സോ റിലാക്സ്ഡ് എന്ന് മാത്രമല്ല, യു ഫീൽ സോ ഹാപ്പി. കാരണം എക്സസൈസ് കൊണ്ട് എൻഡോർഫിൻസ് ബ്രെയിനിൽ ഒരുപാട് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഈ എൻഡോർഫിൻസ് നമുക്ക് നല്ല പ്ലഷർ തരുന്നതാണ്. അതേപോലെ എക്സസൈസ് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രെയിനിലെ ഓപ്പിയം, ഗോഡ്സ് ഓൺ ഓപ്പിയം ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ പെയിൻ അധികം വരത്തില്ല. നമ്മൾ ഫുട്ബോൾ കാണുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അതിശയിച്ചിട്ടില്ലേ ഇവൻ എങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റ് വരും എന്നുള്ള, ചവിട്ടും തൊഴിയോ കൊണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇഞ്ചുറിയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റ് വരും എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ആ സമയത്ത് അവൻ്റെ ആ മൂഡിൽ വേറൊരു തലത്തിലാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഈ എൻഡോർഫിൻസിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ വളരെ കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഒന്ന് ഞൊണ്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കൂളായിട്ട് കളിക്കാൻ വരുന്നത്. അങ്ങനെ ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടി, അതാ പറഞ്ഞത് ക്രിയേറ്റർ ഈസ് സോ ഗ്രേറ്റ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട്. കാരണം നമ്മുടെ ബ്രെയിന് താങ്ങാൻ അതിഭയങ്കരമായ കഴിവുകളുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എക്സസൈസ് ഈസ് വൺ തിങ്. ആൻഡ് ഡോണ്ട് ഡാമേജ് യുവർ ബ്രെയിൻ വിത്ത് ജങ്ക് ഫുഡ്സ്. പ്രൊട്ടക്ട് ഇറ്റ് വിത്ത് എക്സസൈസ് ആൻഡ് റിലാക്സേഷൻ എക്സസൈസ്, മ്യൂസിക്കോ യോഗയോ whatever റിലാക്സേഷൻ ഇസ് പോസിബിൾ. അതെല്ലാം ബ്രെയിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന സംഗതികളാണ്. Thank you, sir, for answering these questions. Really, I think students will have understood it very well. And now I invite Mr. Raghunandan C. from the faculty from the Department of Management to deliver the vote of thanks for this session. Over to you, Raghu, sir. Good evening, all. On behalf of Section College Devra, it's my privilege to propose a vote of thanks on this occasion.
We express our gratitude and respect for our distinguished guest speaker, Dr. M. Chandrasekhar Nair, for his valuable words on mental health on this occasion and sparing his valuable time for giving us insights on the unless we seem to be difficult a word like psychosis, OCD, hallucination, addiction, delusion. These words we seems to be very difficult for us to understand, but you made it very simple with simple drawings and cartoons. Thank you for that. And moreover, prescribing some sanitizers for our mental health, like humor, music, doing agriculture, expressing love, then cooking, then doing exercise, yoga, and all. And above all, you spend a lot of time in giving the queries and questions from all the participants. You were patient and kind enough to answer all the queries in detail. And thank you, sir, for giving this session for us. And another thing is that we would like to express our thanks for Dr. C.S. Francis, our Vice Principal, for arranging us for the support and guidance for arranging this webinar and getting a resource person like you. And Dr. Lakshmi M., the head of the Department of Psychology, and her team for arranging this webinar. And we have support from our faculty members, Atul T. Ravi, then Sanjay Sani, and all the other faculty members who are actively participated and supported in this program. Above all, to all the participants, they were very active. They were very actively listening to your words, and they were asking a lot of questions. And thank you all once again. Good day. Thank you. Thank you, Rekha sir, and hope you all had an wonderful session with our resource person. So you can allow our topic. Thank you so much, sir.